Hello everyone, welcome to SUNY IAS. So here we have two toppers today from last year's UPSC examination. Samiksha Jha ma'am, she is allotted the IRS service, and Karan Kumar Panna sir, he is allotted the IPS service. So this is amazing to have both of them at the same time here. Thank you ma'am and thank you sir for coming here. We have got some flowers for to welcome you. Thank you for coming, sir, and congratulations. Thank you, ma'am, for coming and congratulations very much. Let's have a seat, ma'am and sir. And we have lot of questions today. And we have lot of students also. So I think first I will ask lot of questions અને પછી તમારા બધાના ક્વેશ્ચન્સ આપણે લઈએ. ઓકે, સો અને ઓનલાઈન ગાઈઝ તમારા પણ ક્વેશ્ચન્સ લઈશું. આઈ ડોન્ટ હેવ માય ફોન. નિધિ, કેન આઈ ગેટ માય ફોન પ્લીઝ? થેન્ક યુ. ઓકે, સો આઈ થિંક વી વુડ સ્ટાર્ટ વિથ કરણ સર. થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન કરીએ આપણે. મી એન્ડ કરણ સર, we have been friends since last, I would say, how many years? I have forgotten the count now. I think it might be like 5 to 6 years at least. I think 2017, the first year we appeared for GPSC. Right. First attempt. So I think we started our preparation together. Like all of you, we were very keen and eager aspirants, and we met on Telegram with 2 to 3 other people, made a group for peer evaluation. We used to write and evaluate each other's answers and sort of a thing, and this is amazing. I am so happy. So Samiksha and Karan, they are both very close to my hearts, and I was actually in tears on the day of the result. I was so happy for both of them. So sir, first question goes for you. બહુ જ બધા સ્ટુડન્ટ્સ જોઈ રહ્યા છે ઓનલાઈન, પ્લસ આ ઓફલાઈનવાળા અમારા છોકરાઓ બહુ જ મહેનત કરે છે. બહુ બધા લોકોને તકલીફ થઈ જાય છે. 4 અટેમ્પ્ટ, 5 અટેમ્પ્ટ, 6 અટેમ્પ્ટ, નથી જીપીએસસી ક્રેક થતી, નથી યુપીએસસી ક્રેક થતી, અને તમે 3 times જીપીએસસી રેન્ક હોલ્ડર અને યુપીએસસીમાં તો આમ સુપર 6 મારી તમે અને આઈપીએસની સર્વિસ મળી ગઈ તમને. સો હાઉ ડીડ યુ ડૂ ધીસ? પ્લીઝ શેર યોર જર્ની, ups and downs, and anything that you feel that is worth sharing to motivate these children. I think Let me see. નથી આવતું. અરે streaming. Okay, I think we had a small glitch, some technical issue. Let me just start over again one more time. I'm so sorry. We'll upload the recorded one as well. We have Karan Kumar Panna sir, who is allotted the IPS service and 3 times rank holder with GPSC, and Samiksha Jha ma'am, she's been allotted IRS service. So my first question to Karan Panna sir was that lot of students, બહુ જ બધા આપણા છોકરાઓ એક્ઝામ નથી નીકળતી, દુઃખી હોઈએ છે, ટેન્શનમાં હોઈએ છે. એમણે આટલી બધી વખત સક્સેસ મળ્યો, તો વોટ ઇઝ ધ સિક્રેટ ટુ હિઝ સક્સેસ? એન્ડ અનધર થિંગ ઇઝ some major points of his journey. okay. So first of all, thank you very much for such a kind and wonderful introduction. Basically, हमारी जो जर्नी रही है, it has been a very long journey, as I think I and ma'am both know that it has been a very long journey. So I would say there has been some of the important factors કે જેના કારણે I could continue my preparation with the same energy, I would say. So first of all,
ફર્સ્ટ એટેમ્પ દેટ આઈ ગેવ વોઝ ઇન ધ યુપીએસસી 2017 અને એની સાથે જ મેં જીપીએસસીના પણ એટેમ્પની શરૂઆત કરી. મેજર ફોકસ વોઝ યુપીએસસી બટ સાથે સાથે જીપીએસસી પણ આપી હતી. So first attempt I reached up to the interview but I could not get into the final list. Again second attempt GPSC same scenario happened. So when after second attempt also reaching up to the final stage and not able to get your name in the final list. So it was my lowest point in whole journey, right? So why I am telling you this is ki whatever journey, have faith in yourself. તમારામાં અથવા તો ભગવાનમાં બટ હેવ ફેથ. પેલું કહેવાય છે ને કે માણસને ફેથ હોવો જરૂરી છે, યા તો તમારામાં હોય યા તો ભગવાનમાં, બટ હેવ ફેથ. એનાથી શું થશે કે જે પણ તમને શોર્ટ કમિંગ્સ લાગે છે, જે પણ તમારા ડાઉન્સ લાગે છે જર્નીમાં, તો યુ વિલ બી એબલ ટુ કોપ અપ વિથ દેટ. મારા કેસમાં પણ એ હતું કે 2 એટેમ્પ પછી જ્યારે ફાઇનલમાં નહોતું થયું અને સમ ઓફ ધ ફ્રેન્ડ્સ ગોટ સિલેક્ટેડ, સો યુ ફીલ કે યાર શા માટે મારી સાથે જ આવું થાય છે. બટ આઈ વુડ સે કે હેવ દેટ સેલ્ફ ફેથ કે આજે નહીં તો કાલે થશે. અને ઓલવેઝ હેવ ધીસ થિંગ કે જે પણ થઈ રહ્યું છે સારા માટે થઈ રહ્યું છે. ધીસ ઇઝ વોટ વી કોલ ઓપ્ટિમિઝમ, રાઈટ? તો અલ્ટિમેટલી એ સમયે કદાચ તમને એવું લાગે કે યાર આવું શા માટે થયું, બટ અલ્ટિમેટલી વેન યુ કનેક્ટ ઓલ ધ ડોટ્સ યુ વિલ રિયલાઇઝ કે એનું કંઈક કારણ હતું અને સારા માટે જ હતું. સો ઓલવેઝ હેવ ધીસ ફેથ and just start again whenever you are feeling this kind of thing. So restart is the key. Let's just record it. So for now. anyway, Okay, then after thorough. second attempt, then third attempt માં GPSC માં I got selected as social welfare officer. But again UPSC ની જર્ની જે હતી મેઇન્સમાં આવીને અટકતી હતી. Then UPSC ની જર્નીમાં મેઇન્સ પછી ઇન્ટરવ્યૂ સુધી પહોંચ્યા. ફિફ્થ એટેમ્પમાં જે છે I could not get into the finalist and then finally I have been selected in the IPS service. નથી લાગતું હું પાછળ કરી દઉં. So Okay, હા. that was my journey. First point that I told you was ki have faith in your preparation. Perseverance is the second thing. Ki you have to be very consistent in your preparation. And apart from that, just be confident. સર તમે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ્સ તો ભૂલી ગયા. વોટ વર ધ પોઈન્ટ્સ વિચ વર વેરી ફ્રસ્ટ્રેટિંગ, પોઈન્ટ્સ વિચ મેડ યુ ફીલ વેરી હેપી? આમ ઓવરઓલ એક્ઝામવાળું નહીં, સમથિંગ વેરી પર્સનલ દેટ સમ પોઈન્ટ યુ ફેલ્ટ લાઈક કે ભાઈ નથી કરવી તૈયારી, તેલ લેવા ગઈ એક્ઝામ, એન્ડ સમ પોઈન્ટ યુ વર લાઈક ના આજે તો હવે મને એવું થાય છે કે આગળ જવું જ છે. આન્સર સારા લખાયા હોય, ના લખા હોય, વોટ એવર પોઈન્ટ્સ. So I would again say ki the main thing was the internal motivation. Internal motivation is ki what you should do, ki why you want to do that. है ना, मतलब before you start the preparation, even if you have started the preparation, the thing is ki basic fundamental question is ki why, શા માટે તમારે કરવું છે. તો આઈ વુડ સે કે એક બ્લેન્ક શીટ લો અને એમાં ઉપર હેડિંગ મારો વાય. સો જે પણ તમારું ઇન્ટરનલ મોટિવેશન છે, દેર કેન બી એની મોટિવેશન, જસ્ટ રાઇટ ઇટ ડાઉન. અને જ્યારે પણ તમને એવું લાગે, એક મોટિવેશન નહીં હોઈ શકે, બની શકે 2, 3, 4, 5 જેટલા પણ મોટિવેશન છે, બટ એને પેપર પર ઉતારો. એક દિવસે, બીજા દિવસે, જ્યારે પણ તમને જે બી યાદ આવે છે, જસ્ટ એડ ઇન ટુ દેટ પેજ. જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે યુ આર નોટ ફિલિંગ વેલ અથવા તો ગિવિંગ અપ વાળું, જસ્ટ ફરીથી એ પેજ કાઢો અને જસ્ટ રીડ કે વાય ડીડ યુ સ્ટાર્ટ ઇટ. એ તમને ફરીથી રિયલાઇઝેશન કરાવશે કે ઇટ વોઝ યોર ડિસિઝન ટુ અપિયર ફોર ધ સિવિલ સર્વિસીસ. ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુ ક્લિયર ઇટ, રાઈટ? તો એક્સટર્નલ મોટિવેશનની પાછળ આઈ વુડ હમ્બલી સજેસ્ટ કે ક્યારેય નહીં જતા. ઇટ શુડ બી યોર ઇન્ટરનલ મોટિવેશન ઓનલી એન્ડ ઓનલી. કોઈ પણ હોઈ શકે છે, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, બટ ઇટ શુડ બી ઇન્ટરનલ મોટિવેશન. તો જે લાંબા સમય સુધી સસ્ટેન થઈ શકશે. એક્સટર્નલ મોટિવેશન માઇટ વર્ક ફોર ફ્યુ ડેઝ ઓર ફ્યુ વીક્સ, બટ આફ્ટર દેટ અગેન યુ હેવ ટુ find that why, कि શા માટે તમારે કરવું છે. So in my case that why was clear, कि I was very clear कि why I wanted to do that, and that helped me कि somehow sail through the journey. So that was some of the moments कि जब you are feeling to give up, you should be doing this. Okay, that sounded great. Online guys, sorry થોડો ટેકનિકલ ગ્લિચ હતો, બટ વી આર બેક ઓન. હવે સમીક્ષા મેમને પૂછીએ. સો કરણ સરનું કેવું છે કે ભાઈ બહુ બધા વર્ષોનું એમનું પેશન્સ, પરસિવરન્સ, જ્યારે સમીક્ષા મેમની જર્ની એકદમ અલગ છે. હર ફર્સ્ટ સિરિયસ અટેમ્પ્ટ એન્ડ બૂમ, શી ગોટ અ રેન્ક. વી ઓલ વિશ દેટ, રાઈટ? અને કરણ સર વુડ ઓલ્સો અગ્રી, રાઈટ? વી ઓલ્સો વિશ કે પહેલા જ એટેમ્પ્ટમાં થઈ ગયું હોત.
સો અને છે હવે મેમ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ મેક બોથ ધ ગેસ્ટ્સ વેરી અનકમ્ફર્ટેબલ ટુડે. મેમને જ્યારે પણ પૂછીએ ને કે મેમ તમે એવું શું કર્યું, તો શી વિલ સે બધા જે કરે છે એ જ કર્યું. બટ આઈ વુડ આસ્ક ટુડે કે મેમ કંઈક તો ડિફરન્ટ કર્યું. સો પ્લીઝ ટેલ અસ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપણી સામે સૌરભ ઓર ધીસ ગાય ઇઝ સિટિંગ, તો એ કઈ મિસ્ટેક્સ કરે છે એની પ્રિપેરેશનમાં જે તમે અવોઇડ કરી? સમથિંગ યુ મસ્ટ હેવ ડન. Like, thank you, ma'am, for the kind introduction. So, like, my journey, everyone knows because I have discussed it multiple times. है ना, नवी तो चुनी आते हमारे. But जब मैंने पूछा कि something different what you have done, in my first attempt I was like my way is the highway. તો આપણને એવું લાગે કે ના જે દુનિયા કહે છે બધું ખોટું કહે છે, એન્ડ દેટ ઇઝ અ ટેન્ડન્સી યુ ગેટ ટુ ટ્રેપ ઇન ટુ ધ નેગેટિવ થિંગ્સ, સ્પેશિયલી ધ મિથ્સ. તો મારું કેવું હતું કે જે બધા કહે ને કે ઇઝી પાથ લાગે, સો ધ ઇઝીએસ્ટ વે ઇઝ વોટ ટુ લિસન ટુ યોર મેન્ટર્સ. મારા માટે તો મેડમ જ મેન્ટર હતા, બધું મેડમ જ હતા, ગુરુ જે બી કહેવું હોય એ બધું મેડમે જ કર્યું. તો ફર્સ્ટ એટેમ્પમાં હું મેડમને નહોતી મળી, ત્યારે ઇન ધી ઓનલાઈન મીડિયમ યુ હેવ લોટ ઓફ પીપલ ગાઈડિંગ યુ. તો આપણને એવું લાગે કે આટલું બધું છે, સો બેટર આપણે પોતાની જ વે બનાવી લઈએ. એન્ડ હાઉ યુ વિલ મેક ઇટ, યુ વિલ ગૂગલ, okay, you will talk to one or the other senior and all, and everyone is there to misguide you except the person is not good. This is the harsh reality. ये होता ही है कि no one will think good of you, so what they will do, they will misguide you. My thing was that I wanted to clear in first attempt, so I was talking to many of the seniors and they were saying that you should not do this, you should not do this, not do. Okay, no one told me what to do. ઓકે, તો મારું જે ધ્યાન હતું એ નોટ ટુ ડુ પર વધારે હતું. તો એમાં નોટ ટુ ડુમાં એવું બી આવી જાય કે તમે ટાઈમ વેસ્ટ ના કરવો. હવે ટાઈમ વેસ્ટ કઈ રીતે ના કરવો, દેટ ઇઝ આઈ મીન ઓલ ઓફ યુ માઇટ બી ઓલ્સો ડુઈંગ દેટ. द टाइम वेस्ट में એવું भी હોય कि ऑन द सोशल मीडिया आई हर्ड दैट सीडी कितने मिनट में चढ़नी है, जिसमें टाइम उतना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. तो माई फोकस वॉज ऑन ऑल दिस थिंग्स विच वॉज अ वेस्ट. ओके, दिस इज रियलिटी. मतलब देन अनदर थिंग इज यू शुड मेक योर टाइम टेबल. Everyone would have heard this. तो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए? So no one told me this. It was you should study 12 hours. अभी 12 hours is 7:45 बजे उठना है, 1 मिनट में भाग के टेबल पे पहुंच जाना है. All this kind of time table. So I did this. So it is about focus. But where my focus was not there is to listen to the mentors. Those were the right, like I can say the guiding light. उस पे focus नहीं था. Focus था इन सब चीज़ों पे. But in my second attempt, I avoided all of these things. I was just listening to what ma'am was saying. ऐसा करना है तो बस करना है, उसके सिवा कुछ नहीं. उसके अलावा कोई ऑनलाइन मीडियम भी नहीं खोलना है. बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग इन द राइट मैनर, यू वोंट हैव दैट टाइम टू गूगल कि कैसे टाइम टेबल बनाना है. वही टाइम नहीं होता है. एंड इफ़ यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग, देन ट्रस्ट में यू आर ऑन द रॉन्ग स्ट्रेटेजी. वो टाइम टेबल बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स शुड हैपन ऑलमोस्ट 1 वीक ले लो, 2 वीक ले लो. इट शुड नॉट हैपन कि साल में 10 बार टाइम टेबल बन रहा है, 10 वीक बिगड़ रहे हैं. दैट इज़ नॉट द वे दैट आई वॉज डूइंग इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. So maybe many of them are doing the same mistakes, and I think from my journey I believe that you should not do this. जो भी बोला है मैम or any of the institute you are following, whatever source you are following, just follow that blindly. बस इतना देखना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं, उतना फॉलो कर लो. That is what is enough, and it is the easiest path. It is the right path I can say. So that is from my side. ફ્યુ મોર ક્વેશ્ચન્સ. ઓપ્શનલને લઈને ગુજરાતમાં છે ને બહુ જ કન્ફ્યુઝન છે છોકરાઓને. 90% છોકરાઓ ગુજરાતી લિટરેચર લઈ લે છે ઓપ્શનલમાં. કંઈ જ ખોટું નથી એમાં. જો તમે સાહિત્ય પ્રેમી છો તો ગુજરાતી ઓપ્શનલ લો. પણ સર વોટ આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વડ ઇઝ કે છે ને પેલી ભેડ ચાલ છે. એવું સમજવામાં આવે છે છોકરાઓને ગુજરાતી ઓપ્શનલનો સિલેબસ નાનો છે. હા, નાનો છે, કોઈ ના નથી. બીજું એવું સમજાવવામાં આવે છે કે એના પેપર ગુજરાતમાં ચેક થાય એટલે બાયસનેસ વધારે હોય, એટલે ગુજરાતી લોકો તમારા ગુજરાતના લોકોને પાસ કરાવવા માટે વધારે માર્ક્સ આપે. ના, તમારા બંને જે પાસ આઉટ કેન્ડિડેટ્સ છે, સક્સેસફુલ કેન્ડિડેટ્સ છે, બંનેમાંથી કોઈનું ગુજરાતી લિટરેચર ઓપ્શનલ નહોતું. તો હું બંનેને કહીશ કે સર પહેલાં તમે, પછી મેમ તમે, તમારું ઓપ્શનલ કયું હતું અને ઓપ્શનલ કઈ રીતે ચૂઝ કરવું. કારણ કે શું થાય ખ્યાલ છે, મારી પાસે છોકરાઓ આવે, હું સમજાવું
પણ જેમ મેમે કીધું ને એમ ઓનલાઈન મીડિયમ્સ કે ડેલીની ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય કે બહુ જ પેલો શોમેનશીપવાળા યુટ્યુબર્સ હોય ને એ લોકોની વાત એ લોકો વધારે સાંભળે. So, you know, like, I still remember one person, I don't know if you remember or not, જય માતા દી, મતલબ પહેલા તો YouTube I mean, that was too funny to me. I mean, ભણાવવાનું છે યાર, પ્રેમથી ભણાવો, થોડી મસ્તી મજાકથી પઢાવો, લાઈક જય માતા દી, ટોપર હો અપના ટાઈપ્સ, યુ નો. I mean, that's a very good way of motivating students. પણ કેવું હોય છે, સ્ટુડન્ટ્સ યુઝ્યુઅલી ફોલ ફોર ધ શોમેનશિપ, કે જે ઓપ્શનલના ટીચરે એમ સખત ફ્લેમ્બોયન્ટ રીતે સમજાવ્યું હોય ને એ ઓપ્શનલ લઈ લે. તો તમે થોડુંક પ્રકાશ પાડશો કે ભાઈ ઓપ્શનલ કેવી રીતે ચૂઝ કરવું? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ સી, મારું એજ્યુકેશન બેકગ્રાઉન્ડ છે મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાંથી, બટ આઈ ચૂઝ ફિલોસોફી એઝ એન ઓપ્શનલ. તો આઈ વુડ સે કે ઓપ્શનલ માટે તમારે 2 પોઈન્ટ્સ કન્સિડર કરવા જોઈએ લાર્જલી. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ યોર ઇન્ટરેસ્ટ, and I am giving it to priority. The reason is ki why interest should be the first criteria. See, UPSC syllabus ઘણો મોટો છે, UPSC GPSC બંને સિલેબસ ઘણો મોટો છે. તો એ સિલેબસ વાંચતા GS વાંચતા ઘણી વખત એવું થશે કે દિવસમાં તમે 5, 6, 7 કલાક વાંચો છો GS, પછી કદાચ રાતે યુ ફીલ કે યુ આર એક્ઝોસ્ટેડ, અથવા તો સાંજે યુ ફીલ યુ આર એક્ઝોસ્ટેડ. તો એવા ટાઈમે ઓપ્શનલ સબ્જેક્ટ એવો હોવો જોઈએ કે જે વાંચીને તમે થોડા કાઇન્ડ ઓફ રિલેક્સ થઈ જાઓ, અથવા તો થોડા રિફ્રેશિંગ થઈ જાઓ. દેટ ઇઝ સમથિંગ કે જે વાંચવામાં તમને મજા આવવી જોઈએ. તો દેટ ઇઝ વાય આઈ એમ ટેલિંગ કે ઇન્ટરેસ્ટ શુડ બી ધ ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયા ઇન ચૂઝિંગ ધ ઓપ્શનલ. બરાબર. મેં ફિલોસોફી એટલા માટે જ લીધો હતો. હા, બીજા પણ પોઈન્ટ હતા ફિલોસોફીના કે નાનો સિલેબસ છે, સ્ટેટિક સિલેબસ છે, બટ દે આર સેકન્ડરી પોઈન્ટ્સ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ વોઝ કે ઇન્ટરેસ્ટ મારો ફિલોસોફીમાં વધારે હતો. નાઉ બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર કે જે તમારે કન્સિડર કરવો જોઈએ, દેટ ઇઝ although it is something કે જે એટલી ફ્રૂટફુલ એક્ટિવિટી નથી, બટ સ્ટીલ રિલેટિવલી ઓપ્શનલમાં માર્ક્સ કેટલા આવે છે લોકોના. હવે જનરલી તમારે ખાલી હાઈએસ્ટ માર્ક્સ ના જોવા જોઈએ, યુ શુડ ઓલ્સો સી સેકન્ડ ટોપર, થર્ડ ટોપર, ઓવરઓલ લોકોના એવરેજ માર્ક્સ કેટલા આવે છે ઓપ્શનલમાં. કારણ કે બની શકે કે કોઈ ઓપ્શનલમાં એક વખત હાઈએસ્ટ માર્ક્સ જે છે 320 અથવા 315ની આસપાસ આવી ગયા, બટ સેકન્ડ હાઈએસ્ટ જે છે એ સીધા 270, 260 છે. યુ આર ગેટિંગ માય પોઈન્ટ. દેટ મીન્સ કે એ ઓપ્શનલમાં તમારે 260 પહોંચવા માટે પણ ઘણી બધી હાર્ડવર્ક કરવું પડશે. જ્યારે ઘણા ઓપ્શનલ કેવા હશે કે ગેટિંગ 270, 280 વુડ બી વેરી ઇઝી. માઇટ બી કે 300+ કદાચ લાવવા ડિફિકલ્ટ હોય, બટ ગેટિંગ 270, 280 માઇટ બી વેરી ઇઝી, રાઈટ? તો માર્ક્સ અને ઇન જનરલ રિસેન્ટ છેલ્લા 2-3 વર્ષનો ટ્રેન્ડ શું છે, દેટ ઇઝ ઓલ્સો યુ શુડ બી કન્સિડરિંગ, રાઈટ? અને આના સિવાય બાકી તમારી ઉપર છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે સ્ટેટિક સિલેબસ તરફ જવું છે કે સ્ટેટિક પ્લસ ડાયનેમિક. ફોર એક્ઝામ્પલ, PSIમાં આયર પોર્શન જે છે ડાયનેમિક છે, બાકી સ્ટેટિક છે, કે હોલ સ્ટેટિક પોર્શન પર જવું છે. દેટ ઇઝ અપ ટુ યુ, બટ ધીસ શુડ બી ધ 2 ક્રાઇટેરિયા કે જેના બેસિસ પર તમારે ડિસાઇડ કરવું જોઈએ. મેમ, તમારું ઓપ્શનલ કયું હતું અને વાય ડીડ યુ ચૂઝ દેટ ઓપ્શનલ? અને સરની જેમ મેમ પણ એન્જિનિયર જ છે, તો તમારું પણ કમ્પ્લીટ અમને ઇન્ફોર્મેશન આપો પ્લીઝ. So I am chemical engineer. Okay. But મારું public administration optional હતું. So the reason for choosing public administration was inclination towards the subject, because I was confused in PSIR and public administration, and this was not that I saw the marks and all. સરે જે કીધું એ વાત સાચી છે કે તમે માર્ક્સને બી જુઓ, બટ if you don't have interest in some subject, okay, so you can't bring simple marks also. 200 भी नहीं आएगा अगर interest ही नहीं है तो. So make sure that you have the interest. First priority is that, and second should be the marks. Okay, so in my case it was like I was confused between PSIR and public administration, and my story was very different to choose public administration. Telling on a public platform that मैं PSIR અને public administration બંનેની નોટ્સ ને જોયું, જે મને સસ્તી પડી એ મેં લઈ લીધી. That was public administration. Okay, so no, this is reality that I was confused between both, and other was the mathematics. But mathematics ની નોટ 16,000ની હતી. Okay, and આની નોટ્સ મને કંઈક 2,000માં પડી જતી હતી. તો I said why not 2,000 વાળા? ઠીક है. So I chose the like my option like that. But then what different thing I did was that when I choose this optional, I did not get any guidance from anyone. So I started to talk with the seniors. I got negative feedback. આમાં માર્ક્સ ઓછા આવે છે. And when I saw the scores, I was down that 240, 246 के ऊपर जा ही नहीं रहे. ठीक है.
and it was not so easy. Like paper 2 is somewhat application part wala hai in any of the optional you see. So that was the tricky part, that how to do that. But eventually if you start learning it, मतलब जिसने ऐसे ही ऑप्शन लिया है मेरी तरह प्राइस देख के ऐसा कुछ करके, उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है, दैट यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल लर्न द सब्जेक्ट एंड लिटरली इट वर्कड वेल विथ मी. ओके, सो दोज थिंकिंग दैट ओके गुजराती लिटरेचर से कुछ होगा या XYZ कोई भी ऑप्शनल से होगा, तो दैट इज़ नॉट ट्रू. पीपल हैव स्कोर 240 ऑल्सो, ठीक है, एज एन हाइएस्ट इन वन ऑफ द गुजराती लिटरेचરમાં થયું છે ને આ વખતે. सो इट हैज़ ऑल्सो हैपन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 286 तक भी स्कोर गया हुआ है, ठीक है. मुझे खुद 271 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है. सो इट इज़ लाइक दैट इफ़ यू राइट वेल यू विल गेट गुड मार्क्स इन एनी ऑफ द ऑप्शनल. कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ऐसा कि लास्ट ट्रेंड्स आप देखो किसी कोई रीजनल वाइज उसमें मार्क्स होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो इट्स टोटली अपॉन वॉट ग्रिप यू हैव ऑन द सब्जेक्ट. तो उसके लिए इफ़ यू आर नॉट श्योर वॉट यू वॉन्ट टू डू, सो यू कैन डू लाइक मी, बट आई वुड नॉट एडवाइज लाइक दैट, ठीक है. बेस्ट इज रीड द NCERT, थोड़ा बहुत सिलेबस देख लो. वंस यू फील दैट ओके दिस सब्जेक्ट्स आर गुड, थोड़ा सा फिल्टर आउट कर लो एंड देन यू चूज वन ऑफ द सब्जेक्ट. दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन सजेस्ट. Yeah. Just a small point that I would like to make. Generally see પહેલા if you see the trends before 3-4 years ના, તો પહેલા શું થતું હતું કે ઓપ્શનલના કારણે ઘણું લાર્જ ડિફરન્સ ક્રિએટ થતો હતો. There used to be a huge difference due to the optional. Like some of the optional were getting around 360, 370 highest, and some of the optional were getting around 280 as highest. This was very stark difference. But છેલ્લા 2-3 વર્ષનો તમે ટ્રેન્ડ જોશો ને, તો there has been a proper normalization in the optional as well. So what is happening કે ડિફરન્ટ ઓપ્શનલી વચ્ચેનું જે ગેપ જે છે એ ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે. વોટ આઈ વોન્ટ ટુ સે ઇઝ કે કદાચ બની શકે કે કોઈ ઓપ્શનલમાં 280, 290 હાઈએસ્ટ હોય અને કોઈ બીજા ઓપ્શનલમાં કદાચ 310 અથવા 320 હશે. બટ પહેલાં જે સિનેરિયો થતો હતો 80 થી 90 માર્ક્સનો જે ફરક પડતો હતો, એટલો બધો ફરક હવે ઓપ્શનલના કારણે નથી પડી રહ્યો. ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સો ઇટ શુડ બી યોર ઇન્ટરેસ્ટ. અને હા, બીજું ઘણા લોકો GS સાથે કેટલું ઓવરલેપ થાય છે એના બેસિસ પર પણ ડિસિઝન લેતા હોય છે. બટ માય હમ્બલ સજેશન ઇઝ કે એના બેસિસ પર ડિસિઝન ના લો. દરેક ઓપ્શનમાં કંઈક ને કંઈક યુઝફુલનેસ હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ ફિલોસોફી તમે GSમાં જોશો તો એઝ સચ ડાયરેક્ટલી ક્યાંય પણ રિલેટ નથી થતું. બટ યુ સી ધ એસે પેપર નાઉ, GPSC લો કે UPSC, GPSCમાં પણ નાઉ દે આર આસ્કિંગ ફિલોસોફિકલ એસેસ. તો ક્યાંક ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ ટોપિક ફિલોસોફી ઓપ્શનલ હેલ્પ્સ, એથિક્સમાં પણ થોડું કામ આવે છે. તો ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી દરેક ઓપ્શનના ક્યાંક ને ક્યાંક હેલ્પફુલ રહે છે તમને. So another thing I want to add is that if તમે ઓપ્શનલ ઉપર ટોટલી રિલાય થઈ જાઓ છો, like normally what we used to listen is કે optional, ethics and essay, these three are the pillars, okay, but let me tell you that I have scored not so good in my essay paper, ઠીક છે. તો એથિક્સમાં તો સારા આવી ગયા છે પણ એસેમાં નથી આવ્યા એટલા બધા સારા, ઓકે, બટ ઓપ્શનલમાં સારા છે. તો યુ કેન બેલેન્સ ઇટ આઉટ, ઓલરાઇટ. બટ દેર આર મેની સ્ટુડન્ટ્સ હુ હેવ ગોટ 240, દે આર સ્ટીલ ઇન ધ લિસ્ટ એન્ડ ગેટિંગ ગુડ સર્વિસીસ. એન્ડ there are many people like I don't know the optional subject, but he is the highest person from that optional, he is not in the list. So that is also happening. So it is not that you just focus on optional. Make sure that you balance your GS also, optional, essay, ethics, all of them are important. That is what I wanted to say. Not only optional is important, all of them are important. અમારે GPSCમાં હમણાં કેવો ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો છે કે છોકરાઓને બસ મગજમાં એક જ છે કે મને લેંગ્વેજ પર કામ કરવું છે. જો મારા લેંગ્વેજમાં સારા માર્ક્સ આવી ગયા ને તો GS નીકળી જશે. So when Karan sir is not in the class and I am taking my class or my YouTube videos, I talk a lot about him. I am not sure if he would know or not, and I do that since many years. Not after he got a rank. તમને લોકોને બધાને ખબર હશે. So I usually say that some of the credit of me getting a rank in GPSC goes to Karan Panna sir also. So I'll again say that I always was a working aspirant, plus મારે છે ને હાઉસ છે, સન છે, ઇનલોઝ છે, તો કુક કરવાનું હોય. તો મારે ને કરણને આમ આખું વર્ષ કોઈ જ વાત ના હોય, નો મેસેજ, નો ફોન કોલ્સ. પણ એક્ઝામનો 1 મહિનો બાકી હોય ને એટલે કરણ વુડ કોલ મી એટ 5:45, હેડફોન લગાવો, તમે તમારી રસોઈ કરો, હું તમને રિવાઇઝ કરાવું. અને આખા વર્ષના કરંટ અફેર્સ કરણ વુડ મેક મી રિવાઇઝ ઇયરફોન લગાવીને.
અને પછી એમ નહીં કે એ બોલ્યા કરીને એકલો વાંચ્યા કરે. ટોપિક પતે ને એટલે મને કે બોલો તો આ ટોપિક આવશે તો કયા પોઈન્ટ્સ લખીને આવશો. અને પછી અમે 2 જણ જો સેન્ટર અલગ હોય ને મેન્સનું અમે 4 મેન્સ સાથે આપી છે. તો અંદર જતી વખતે બી હી વુડ બી લાઈક જો હા આમાં આ ડેટા લખીને આવજો, આમાં પેલું ડેટા લખીને આવજો, બિકોઝ હી વુડ નો કે મારી પાસે એટલો ટાઈમ નથી હોતો કે હું આટલું બધું ભેગું કરું. તો એની જે બધી નોટ્સ ભેગી કરી હોય, જીસ્ટ ભેગો કર્યો હોય, ડેટા ભેગો કર્યો હોય ને, લાઈક લિટરલી મને એટલા બધા ક્વેશ્ચન્સ એવા યાદ છે. પેલી ઇન્ડેક્સ એ મને લિટરલી ગોખ આવે કે જો આ છે ને આ કર્યું છે, હું નથી કર્યું યાર, ટાઈમ ના મળ્યો, ચલો હું કરાવી દઉં ફટાફટ, 5 મિનિટ થશે. અને પછી ઉપર જઈને પેપર લખીએ ને તો એ જ ક્વેશ્ચન્સ આવે. તો લોટ ઓફ ક્વેશ્ચન્સ વી હેવ ડન એન્ડ કરણ સાથે વી હેવ અ વેરી ડિફરન્ટ સોર્ટ ઓફ અ થિંગ. એન્ડ આ જે બંને જણે વાત કીધી ને, ઇટ ઇઝ અમેઝિંગ. આઈ થિંક વી નીડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ પીપલ ટોકિંગ વેરી ન્યુટ્રલ અને ફેક્ટ બેઝ થિંગ્સ. અને સમીક્ષાએ તો જે કીધું મને સખત ગમી ગયું કે ભાઈ પૈસાવાળી વસ્તુ કીધી. યાર સાચી વસ્તુ છે. મોસ્ટ ઓફ અસ જે એસ્પિરન્ટ્સ છીએ નથી હોતા પૈસા. કોઈક એક 500 રૂપિયાની નોટ્સ બી લેવી હોય ને તો વિચારતા હોઈએ. તો મી એન્ડ કરણ વી હેવ ઓલ્સો હેડ ધીસ ડિસ્કશન્સ કે પેલું લેવું છે, આ લેવું છે, નથી લેવું. સો વી ઓલ્સો નો. સો આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ તમે શોર્ટલિસ્ટ કર્યું, એમાંથી જે પોસાતું હતું એ લીધું, પણ પછી આપણને કેવું છે મનમાં કચવાતા રહીએ આપણે કે યાર આ સસ્તું હતું એટલે લીધું, પેલું લીધું હોત તો આમ થાત, પેલું લીધું હોત તો તેમ થાત. બટ વોટ શી ડીડ વોઝ શી અન્ડરસ્ટુડ હર સર્કમસ્ટેન્સીસ એન્ડ શી મેડ ધ મોસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ. અને એવું નથી કર્યું કે સૌથી સસ્તું શોધ્યું હોય, 3 શોર્ટલિસ્ટ કર્યું એમાંથી. સો લેટ મી જસ્ટ ક્લેરિફાય ધ મેસેજ. સર, દેર હેઝ બીન અ ક્વેશ્ચન ફોર યુ કે જોબ સાથે તૈયારી કેવી રીતે કરવી. હવે આપણે સ્ટુડન્ટ્સ આપણા ક્વેશ્ચન્સ લઈએ, તમારા પણ લઈશું 2 મિનિટ્સ. જોબ સાથે તૈયારી કેવી રીતે કરવી? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આઈ લાઈક ટુ talk about something જે તમે વાત કરી રહ્યા હતા. I just like to add few points. See, that was so humble of you to give me some credit, but honestly, whole credit to your selection goes to you only. No one else deserve that. The reason I am saying this is ki I have like as she used to say na ki I have seen her, preparing along with the managing everything she has been doing. So મારા માટે શું હતું, I was just an aspirant, right? So just being an aspirant and a preparation is relatively very easy. You do not have any responsibility, you do not have any extra burden. But ઘરના દરેક કામ, taking the care of the child and along with that working, આ દરેક વસ્તુ સાથે પ્રિપેરેશનને મેનેજ કરવી, which is very much difficult. So whole credit to your selection goes to you only. I did not play any role in that. I just might be શાયદ મતલબ એના માટે બી કરતો હોય કે કદાચ મારું રિવિઝન થઈ જાય. But that everything goes to you and that is why I respect her a lot. કારણ કે જે વખતે મારું લેબરમાં થયું હતું એ વખતે she got 9th rank. So you are getting, so એમનું જે મેન્સની જે પકડ હતી ને જીપીએસસી માટે, that is one of the phenomenon. She has really like improved a lot. So and getting such a good rank in GPSC is very difficult because I have given a lot of attempts. So મેન્સમાં એમણે ઘણું સારું ઇમ્પ્રૂવ કર્યું છે. So મેન્સ માટે I think she would be the one who can guide very nicely. કારણ કે મને પોતાને મેન્સમાં ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે ઘણો ટાઈમ લાગ્યો. So anyway, now coming to the question, preparation with the job. So honestly, it is very difficult to prepare with the job. But frankly speaking, મારા કેસમાં એવું હતું કે લીવ પણ થોડી મળી જતી હતી અને બાકી જોબ સિવાયનો જે ટાઈમ છે એમાં પ્રિપેરેશન તમે કઈ રીતે કરો છો, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. મારા કેસમાં આઈ વોઝ વેરી બ્લેસ્ડ કે કદાચ સિનિયર્સનો પણ સારો એવો સપોર્ટ રહ્યો હતો, તો આઈ કુડ મેનેજ. બટ અધરવાઇઝ જોબની સાથે પ્રિપરેશન કરવા માટે વોટ યુ નીડ ટુ ડુ ઇઝ કે કદાચ તમે જોબ પર હો ત્યાં પણ કદાચ તમારે તમારી સાથે બુક્સ રાખવી પડે ને વેન એવર યુ આર ગેટિંગ ધ ટાઈમ, જ્યારે પણ તમને ટાઈમ મળે છે યુ શુડ બી રીડિંગ દેટ. જો તમે કદાચ વાંચી ના શકો, ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું ડેઇલીનું ટ્રાવેલિંગ જે છે 1 કલાક 2 કલાકનું છે,
So I would say ki rather than going on your personal vehicles, you can use the public transport and just use your mobile phones અને એમાં કોઈ પણ lectures જોઈ લો. So you should be playing everything very smartly. કારણ કે the thing is ki as a normal aspirant પાસે બની શકે દિવસના 10 થી 12 કલાક હોય, but a working professional પાસે જો if he or she can manage 4 to 5 hours efficiently for the reading, then I think એ 4-5 કલાક જે છે ને નોર્મલ એસ્પિરન્ટના 10 કલાક બરાબર છે. કારણ કે વર્કિંગ એસ્પિરન્ટ નોઝ ધ વેલ્યુ ઓફ ધ ટાઈમ. તો ઓટોમેટિકલી તમારું એટેન્શન અને ફોકસ પેલા કરતાં વધી જશે. તો આઈ વુડ સે કે એક યુઝ ઓફ ધ ટેકનોલોજી, મોબાઈલ ફોનનો યુઝ કરી શકો છો તમે. યુ કેન સી ધ લેક્ચર્સ એન્ડ એવરીથિંગ, સો વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ ડુ. સેકન્ડ, જે પણ તમને જોબમાં પણ ટાઈમ મળે છે યુ શુડ બી ટેકિંગ. અને થર્ડ ઇઝ કે યુ શુડ પ્લાન પ્રોપરલી. પ્લાન ઇન ધ સેન્સ કે પ્રિલિમ્સના એટલીસ્ટ 1 કે 2 મહિના પહેલાં યુ શુડ બી ટેકિંગ લીવ. અને પ્રિલિમ્સ અને મેઇન્સની વચ્ચે તો આઈ વુડ ડેફિનેટલી સે કે યુ શુડ બી ટેકિંગ લીવ્સ. તો આ જે પીરિયડ છે, આ પીરિયડને ડુઈંગ અલોંગ વિથ ધ જોબ વુડ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. તો આને કંઈ પણ કરીને તમે મેનેજ કરો. બાકીનો જે ટાઈમ છે એ યુ કેન ડૂ ધીસ, લાઈક જે પણ જોબ સિવાયનો ટાઈમ છે એમાં તમે પ્રિપેરેશન કરી શકો છો. So bus that is how you need to manage. I think ma'am would answer it better rather than me. She is having more experience. I would say ભાઈ ક્વેશ્ચન્સ આમાં પણ છે કે ભાઈ I cook, I clean, I have a job, I live with my in-laws. How to study for 4 to 5 hours? Golden advice, સવારે 4 થી 8 જ્યારે આખી દુનિયા ઊંઘે છે ઊભા થવાનું, વાંચવાનું, અને 8 વાગે યુ વિલ બી સો પ્રાઉડ ઓફ યોર સેલ્ફ કે ભાઈ બોસ આટલું પતી ગયું, મારા મગજમાં હું વસ્તુ રિવાઇઝ કર્યા કરીશ, મને જ્યારે ટાઈમ મળશે ત્યારે હું મારો ફોન ખોલીને MCQ વાળી એપ કોઈક બી ચલાવી લઈશ, ટક 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 ટક. મને ટાઈમ મળશે તો હું રોટલી કરતાં કરતાં કે ઝાડુ વાળતા વાળતા ઇયરફોન લગાવીને કોઈક લેક્ચર કે કરંટ અફેર્સનું એનાલિસિસ સાંભળી લઈશ. દેટ ઇઝ હાઉ આઈ યુઝ ટુ ડુ. તમારે કિડ નથી, મારે તો કિડ પણ ત્યારે 4-5 યર્સનો હતો, એને જમાડવા પડે નાના છોકરાઓને. તો એક એરફોન એના કાનમાં નાખું, એક મારા કાનમાં નાખું, એને બધું મેપિંગ આવડી ગયું હતું, બધા આર્ટિકલ્સ આવડી ગયા હતા. સો સી ધ થિંગ ઇઝ, જેમ બંને જણે કીધું રોડ બ્લોક્સ બહુ જ બધા છે, પણ આપણી જે સિચ્યુએશન છે એને એક્સેપ્ટ કરીને વી હેવ ટુ મેક ધ મોસ્ટ આઉટ ઓફ ઇટ. એના સિવાય કોઈ રસ્તો જ નથી. હવે મેમ એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે હું ડાયરેક્ટ કરું. લાસ્ટ મંથમાં બધા જ સિલેબસનું રિવિઝન કઈ રીતે કરવાનું? સો આનો આન્સર હું 2 પાર્ટ્સમાં કરીશ. ફોર પ્રિલિમ્સ યુ શુડ હેવ યોર નોટ્સ. ફોર મી નોટ્સ વગર ટુ ડુ રિવિઝન વોઝ અ પ્રોબ્લેમ, બિકોઝ આમ જે આપણે લક્ષ્મીકાંતની જે બુક આવે એને જોઈને જ મને એવું થતું હતું કે કઈ રીતે પતશે. એટ ધી એન્ડ રિવાઇઝ ઘણી વખતે કર્યું હોય, બટ મેની ઓફ ધેમ હેવ ધીસ સિન્ડ્રમ લાઈક મી કે મને એવું લાગે કે કશું જ નથી આવડતું. મને અત્યારે હાલ બી કશું નથી આવડતું એવું થાય, તરત જ જોઈને નથી આવડતું એમ. બટ એક કાઇન્ડ ઓફ સિન્ડ્રમ હોય એમ કે તમને બીક જ લાગતી રહે કે ના આ તો બહુ બધું છે. અને એ જ અગર ઇફ યુ હેવ સિમ્પ્લિફાઈડ ઇન સમ વર્ડ્સ ઓર સમથિંગ, યુ ફીલ કે હા ઇટ ઇઝ ડુએબલ. એ જોઈને હજુ વાંચ્યું ના પડે, તમને જોઈને એવું લાગે કે આટલું બધું રિવાઇઝ કઈ રીતે થશે. બટ ધ સેમ થિંગ ઇફ રિટન ઇન લેસ પેજીસ, ભલે એમાં એકદમ ઝીણું ઝીણું લખી દીધું હોય, બટ દેટ મેક્સ હા આટલું જ છે, થઈ જશે. તો ઇટ ઇઝ અપોન યુ હાઉ યુ મેનેજ. અગર તમને એવું લાગે કે ના યુ કેન હાઇલાઇટ એન્ડ યુ કેન ડુ, then it is not needed that you make notes, but you have to identify which kind of person you are, especially for the prelims, because you have to do lot of things. For current affairs I would suggest that what you can do is current affairs magazine ne bhi તમે simplified કરીને notes બનાવી શકો. One of the people gave me the advice and it works very well. I tried for 2 to 3 magazines and within 20 minutes you can revise them, because એક index ઉપર જ હોય છે. You can write down on the index the heading you can recall and that is done. So in 20 to 30 minutes you can do 1 month magazine. That is like doable, because I tried for 3 months. બાકીના માટે મારા જોડે ટાઈમ નહોતો, so I did not do. For the mains again I would prefer that notes or something that you must highlight it and you should know કે okay આટલું આટલું મટીરિયલ વાંચવાનું છે. That is important. You can't do that at the end you are picking up some new material, right, and then you are reading it. That should not be done. And the best thing is that whatever you have revised almost 2 to 3 times, just revise that in the last month.
especially if you are not a working candidate, then this should be your condition. Because for working, I can't say much because the time is very less for them. But for the people who are doing for full time, for them the time is there. So at least revise 2 to 3 times before your 1 month. 2 times is the minimum you can do, and then only revise that. Don't try to become over smart or something that okay, I can do anything. I am like multitasker. Don't do all this thing. That will backfire you. So revise in that manner. Maybe a short note or highlighted portion. That will work. I have a very funny question, discussion. Sir and ma'am, this is very important, very crucial for the students of Gujarat. યુપીએસસીની તૈયારી કરો એટલે બધાના મગજમાં પહેલાં તો એક જ વસ્તુ આવે, ભાઈ દિલ્હી જઈશું ને તો થશે. ઓકે, એઝ યુ નો વી હેવ અ બ્રાન્ચ ઇન દિલ્હી. આઈ યુઝ ટુ ગો ટુ દિલ્હી એન્ડ ટીચ, બટ મેં ત્યાં પોતે એટમોસ્ફિયર જોયું છે, લિવિંગ કન્ડિશન્સ જોઈ છે, છોકરાઓનું નોર્મલ બિહેવિયર જોયું છે. એન્ડ આફ્ટર દેટ જરૂર નહોતી તો પણ અહીંયા મેં સેન્ટર ઓપન કર્યું. And managing a center is really too much for me, as everyone knows. બહુ જ જવાબદારીનું કામ છે. સો મેં અહીંયા સેન્ટર એટલે કર્યું કે છોકરાઓને દિલ્હી ના જવું પડે, એન્ડ દિલ્હીની ક્વોલિટીનું એજ્યુકેશન, ત્યાંના પ્રોગ્રામ્સ યુઝ્યુઅલી બધા મેં જ ડિઝાઇન કર્યા છે. તો એ જ લેવલના પ્રોગ્રામ્સ આપણે અહીંયા કરીએ, એ જ મેથોડોલોજીના કરીએ, બિકોઝ દે આર પ્રૂવન. હું મારા એક્સપિરિયન્સ પરથી ડિઝાઇન કરતી હોઉં કે મને શું તકલીફ પડતી, અને એ રીતે પ્રોગ્રામ્સ કરીએ. તો તમે બંને દિલ્હી ગયા છો? નહીં, હું દિલ્હી ખાલી ઇન્ટરવ્યુના પ્રિપેરેશન માટે જે લાસ્ટ 1 મહિનામાં જરૂર પડતી હોય છે. વોટ વુડ યુ સે, દિલ્હી જવું જોઈએ? ઇઝ ઇટ મોર ફ્રૂટફુલ કે અહીંયા આપણે ગુજરાતથી જ પ્રિપેર કરીએ, જાતે કરીએ, ઓનલાઈન કોર્સથી કરીએ, મે બી અહીંયાથી કરો, કોઈ બીજી ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી કરો? શિફ્ટિંગ ટુ દિલ્હીનો મારે આખો ટોપિક ડિસ્કસ કરવો છે તમારા બંનેની સાથે. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ગુજરાતના, કારણ કે સર કેવું થાય છે કે એક ફોમો હોય છે સ્ટુડન્ટ્સની અંદર કે હું દિલ્હી નથી ગયો ને એટલે મારું સિલેક્શન નહીં થાય. હું દિલ્હી ગયો હોત તો થઈ જાત. The quality of education is different there, the quality of education is different here. બહુ બધા myths છે છોકરાઓના મગજમાં. See, first of all, मतलब if the question is of the Delhi na, so you should be asking कि તમારે શા માટે ત્યાં જવું છે, why, right? First, સારું કોચિંગ લેવા માટે. Okay, now what is the alternative? One solution is કે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે ઓલમોસ્ટ જે પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, વોટ એવર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, બરાબર, જે પણ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ તમને લાગે છે કે એ સારી છે, ઓલમોસ્ટ દરેક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આજે ઓનલાઈન અવેલેબલ છે. તો પહેલું કે જે તમારું કોચિંગ માટે જવું હતું એનો આન્સર ઓબ્વિયસલી અલ્ટરનેટિવ્સ અવેલેબલ છે. સેકન્ડ, ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જેમ કે શૂન્ય પોતે જ છે, રિજિયોનલ બ્રાન્ચીસ ચાલુ કરી છે, અમદાવાદ, રાઈટ, ઘણી બધી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે રિજનલ બ્રાન્ચીસ ચાલુ કરી છે. તો એ પણ એક અલ્ટરનેટિવ છે ત્યાં ફિઝિકલી જવાની જગ્યાએ. હવે તો ઓપ્શન્સ ઘણા બધા છે. હવે જવું જોઈએ કે ના જવું જોઈએ, દેટ ઇઝ અ વેરી ઇન્ડિવિજ્યુઅલિસ્ટિક ડિસિઝન. હું શા માટે નહોતો ગયો એનું એક્સપ્લેનેશન આપી શકું છું. રીઝન વોઝ કે ઓલ્ડ રાજેન્દ્રનગર દરેક લોકોને ખ્યાલ છે, વેરી મચ હાઈ ડિમાન્ડવાળી પ્લેસ છે. તો સિમ્પલ ડિમાન્ડ સપ્લાયનો રૂલ શું કહે છે કે જ્યાં ડિમાન્ડ વધારે હશે ઓબ્વિયસલી રેટ્સ વિલ હાઈક. તો તમને બધાને ખબર છે ત્યાં જે રેટ્સ છે એ ઘણા વધારે છે. તો પર મંથ આઈ થિંક 15,000 થી 20,000નો મિનિમમ ખર્ચ પર કેન્ડિડેટ ખાલી રહેવા અને જમવાની પાછળ કરતો હોય છે, મિનિમમ. તો હવે એ ખર્ચ શા માટે તમારે કરવો જોઈએ? તો મને એનો કોઈ આન્સર પ્રોપર નહોતો મળતો, કારણ કે જે રીઝન છે એ એની વે તમને અવેલેબલ છે ઓનલાઈન અથવા તો રિજનલ સેન્ટર્સમાં. તો ત્યાં જવાનું કોઈ સ્ટ્રોંગ રીઝન નહોતું. ઘણા એસ્પિરન્ટ એવું કહેતા હોય છે કે એટમોસ્ફિયર માટે. તો મતલબ વોટ ઇઝ એટમોસ્ફિયર? એટમોસ્ફિયરનો મતલબ શું થાય છે કે કોમ્પિટિટિવ લોકો તમને મળી રહે ત્યાં, રાઈટ? તો આઈ વુડ સે કે એના માટે પણ આન્સર છે. તમે જે પણ સિટીમાં રહીને પ્રિપેરેશન કરતા હોય, તમને નથી લાગતું કે એટલીસ્ટ 4 થી 5 લોકો તો તમને ત્યાં મળી જ જશે? ત્યાં નહીં તો તમને ઓનલાઈન મળી જશે. મતલબ આઈ અગેન રીટરેટ અવર એક્ઝામ્પલ ઓનલી. હી વોઝ લિવિંગ ઇન અમદાવાદ. One of our friend was living in, I think, Arvalli, and I was living in Surat.
અમે 3 ક્યારેય મળ્યા પણ નહોતા જ્યારે અમારી ટેલિગ્રામ થ્રુ વાત થઈ, ક્યારેય મળ્યા પણ નહોતા. બટ અમે એક ગ્રુપ બનાવ્યું ફોર ધ મેઇન્સ પ્રિપેરેશન ઓનલી, કારણ કે બધા લોકો માટે મેઇન્સ વોઝ પહેલી વખત લખતા હતા અને એમાં વી યુઝ ટુ ડુ ડેલી આન્સર રાઇટિંગ. વી આર 3 to 4 or 5 people were there. તો ડેલી આન્સર રાઇટિંગ અમે સ્ટાર્ટ કર્યું. તો અગેન વોટ ઇઝ ધીસ? ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ કોમ્પિટિટિવ એટમોસ્ફિયર. તો ફોમો તમને ત્યાં થવો જોઈએ કે બાકીના 4 લોકો ગ્રુપમાં લખે છે આન્સર, તો તમારે પણ લખવા જોઈએ. એ ફોમો થવો જોઈએ. But you should be, so my point is that you should be focusing on the outcome, not the process. Process can be anything. દરેક સિલેક્ટેડ કેન્ડિડેટનું પોતપોતાની જર્ની હશે, પોતપોતાના મીન્સ હશે, બટ ધ આઉટકમ ઇઝ ધ સિલેક્શન, રાઈટ? તો તમારા માટે પણ આઉટકમ શું હોવું જોઈએ? સિલેક્શન. તો ફોકસ ઓન દેટ. પ્રોસેસ બિલકુલ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તમે દિલ્હી જાઓ ના જાઓ, ઇટ વિલ નોટ મેટર એટ ઓલ. જો તમને લાગે છે કે તમે બહુ સારી રીતે અફોર્ડ કરી શકો છો અને તમને ત્યાં જઈને સિલેક્શન થશે, દેન યુ શુડ ગો. બટ ઇફ યુ ફીલ કે ત્યાં પૈસા વેસ્ટ કરવાનો કોઈ સેન્સ નથી, એ જ વસ્તુ તમને અહીંયા અવેલેબલ છે, દેન દેર ઇઝ નો પોઈન્ટ ટુ ગોઈંગ દેર. સેમ અપ્લાઇઝ ફોર ધ સેલ્ફ સ્ટડી. બટ આઈ વુડ સજેસ્ટ કે કોચિંગ, કારણ કે મેં બંને પ્રકારનો આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ. કોચિંગ શું કરે છે કે જે સેલ્ફ સ્ટડી ઇઝ વેરી ગુડ. હું પોતે એવો વ્યક્તિ છું કે મોસ્ટલી આઈ પ્રિફર સેલ્ફ સ્ટડી. બટ સ્ટીલ આઈ વુડ સે કે કોચિંગ તમારા સેલ્ફ સ્ટડીના જે લૂપ હોલ્સ હોય છે ને, એને ક્યાંક ને ક્યાંક ફિલ કરી નાખે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ જસ્ટ ગીવ યુ માય એક્ઝામ્પલ ઓનલી, કે યુપીએસસીના પ્રિલિમ્સમાં આપણે દરેક લોકો પોલિટી પ્રિપેર કરીએ છીએ, ઇકોનોમી, જિયોગ્રાફી, ઓલ ધ સબ્જેક્ટ્સ. બટ ટેલ મી ઓનેસ્ટલી, તમારામાંથી કેટલા લોકોએ સાયન્સ એન્ડ ટેક માટે સિસ્ટમેટિકલી કોઈ બુક વાંચી છે? જનરલી આપણે શું કરીએ છીએ? કરંટ અફેર્સ પર રિલાય કરીએ છીએ, રાઈટ? નાઉ કોચિંગનો રોલ કદાચ ત્યાં તમને હેલ્પ કરે છે કે સાયન્સ એન્ડ ટેક પર તમને સિસ્ટમેટિકલી ભણાવવામાં આવશે. ઇસરોનું ઇવોલ્યુશન કઈ રીતે થયું, રાઈટ? પીએસએલવી, જીએસએલવી સુધી આપણે કઈ રીતે પહોંચ્યા. તો જે એક સિસ્ટમેટિકલી સ્ટડી સાયન્સ એન્ડ ટેક છે, એન્વાયરમેન્ટ છે, આ સબ્જેક્ટ્સની થવી જોઈએ, એ તમને કદાચ કોચિંગમાં થોડું બેટર સમજાઈ શકે. તો લૂપ હોલ્સ એ જે થઈ શકે છે. બટ અગેન ઇટ ઇઝ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિઝન. ફાઇનલ ડિસિઝન તમારો જ હોવો જોઈએ. બટ જસ્ટ સી ધ આઉટકમ, શું તમને એમાંથી મળે છે, સી વેલ્યુ ફોર મની એન્ડ ધેન ડુ ઇટ. ઓકે, સો દેટ ઇઝ માય ટેક. ઓલમોસ્ટ સરે બધું કહી જ દીધું એન્ડ વેરી વેલ સેડ. મતલબ ધ સેમ પોઈન્ટ્સ આઈ વુડ રીઇટરેટ that the things are the same. What I can add about it is my experience that મને બી એક વખત એવું થઈ ગયું હતું કે નહીં, આઈ શુડ ગો ટુ દિલ્હી. આઈ ટોક ટુ ધ પીજી પીપલ એન્ડ ઓલ. એ બી થઈ ગયું હતું મારું તો કે આપણે જવાનું જ છે, બસ એવું. ટિકિટ્સ જ લેવાની બાકી હતી મારે. ઓકે, તો બિકોઝ મને એટલો બધો ફોમો થતો હતો કે દિલ્હીમાં કંઈક અલગ જ એન્વાયરમેન્ટ છે, અહીંયા મને એન્વાયરમેન્ટ નથી મળતું. બટ વોટ આઈ કેન સે ઇઝ દેટ ઇફ તમે જે ક્વેશ્ચન સરે કીધા કે વાય યુ વોન્ટ ટુ ગો ટુ દિલ્હી, અગર તમને કોઈ આન્સર નથી મળતું તો બી તમારે જવું છે. ઓકે, સો માઇટ બી દેટ ઇઝ યોર એક્સક્યુઝ. હું તો એમ જ કન્સિડર કરું કે ઇન માય ફર્સ્ટ અટેમ્પ દેટ વોઝ એન એક્સક્યુઝ. બિકોઝ શું થાય છે ને કે ઇન ધીસ યુપીએસસી જર્ની આઈ કેન ટેલ યુ દેટ 10% આર સિરિયસ પીપલ, ધ 90% આર દિખાવાવાળા પીપલ. ઓકે, દે વોન્ટ ટુ શો ઓફ કે કરંટ અફેર્સ વાંચીએ છીએ એન્ડ દેટ ગીત, બધું ગીત લગાવી દેવાનું બેકગ્રાઉન્ડમાં અને ઓલ ધીસ થિંગ્સ. સો દે જસ્ટ વોન્ટ ટુ શો ઓફ. બટ અગેન આઈ વુડ ટેલ કે શો ઓફથી કોઈ દિવસ સિલેક્શન થતું નથી. ઓકે, 90% ઓર મે બી more than that I could say, because if you see the selection rate, okay, and the people who are out of like the filling the forms, એમાં બહુ મોટો ડિફરન્સ છે. and it is not that okay seats are less, but the people who are not been selected, they should be placed somewhere else. But what is happening in UPSC mostly, that people are getting materialistic, બરાબર, કે દિલ્હી જઈશું, ઓકે, એન્ડ સ્ટ્રગલ લાઈફ, યુ નો, ચાર્ટ લગાવી દેવાના આજુબાજુ. સો આ બધું દેખાડો છે, આઈ થિંક. Okay, if you wanted to just go to Delhi for doing all these things, that is not the right path you can choose. Maybe you can do in your room. અમદાવાદમાં બી રૂમ છે, જગ્યા છે, ધરતી છે રહેવા માટે. You can stay here and you can do all of that stuff. But what is important, as sir said, the process where you study, the place, nothing matter. What is important કે તમે સિલેક્શન લઈને જાઓ છો કે નહીં. That is only that can make the difference. ઉલટાનું, ઇફ યુ આર પ્રિપેરિંગ ફ્રોમ હોમ, ઇટ ઇઝ મોર ગુડ. પેરેન્ટ્સ હોય છે સાથે, તો યુ ડોન્ટ ફીલ દેટ બેરિયર કે કાઇન્ડ ઓફ પપ્પા મમ્મીની તબિયત કેવી હશે. બિકોઝ આઈ થિંક ફોર પીપલ હુ આર કમિંગ ટુ યુપીએસસી, there is a huge crowd who are just completing their college and they are just stepping into this. તો મેચ્યોર તો એટલા બધા હોતા નથી. ઓકે, ઇનફેક્ટ નો વન ઇઝ. તો
આપણે ઇમોશનલ ટચ હોય છે ઘરથી ને બધી વસ્તુ હોય છે, તો એના લીધે ઇફ યુ આર સ્ટેપિંગ આઉટ ઓફ ધ સિટી, આઈ એમ નોટ સેઇંગ યુ શુડ નોટ, ઇટ્સ યોર ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડિસિઝન, બટ અગેન ઇફ યુ આર સ્ટેપિંગ આઉટ, the homesickness is the biggest thing that you might feel that you are been getting back on. So make sure that if you are studying at home, it is a good thing. Everything has its pros and cons, but ઘરે બેસીને ભણવાના વધારે pros છે. And I think more of the people have got selected from their state itself. દિલ્હી વાળા બી ઓછા લોકો છે. દિલ્હીથી અગર 50 લોકો થયા છે સિલેક્ટ, so you can consider that 900 or 50 or plus of that they have been selected studying at their home. So you can see the majority. Again, the decision is yours. અને હું એક ટીચરની રીતે કહું, ઘરે હોઈએ ને તો મમ્મી પપ્પા એટલીસ્ટ બોલે તો ખરા, ભણે છે નથી ભણતો, રખડે છે, ઊંઘે છે, જાગે છે. દિલ્હીમાં તો ભાઈ there is no one to tell you anything. So I have always been saying કે ભાઈ અહીંયા રહીને ભણી શકાય છે. I think we covered all the points and it was very well explained. Ma'am, one point I want. હા. So one more point is that આ જે જર્ની છે ને, it's not just about your studies, it's not about your coaching. આ બધી વસ્તુઓ તો છે, but it is also about surrounded by the people who really care about you, and those are no more than your parents. Parents के सिवाय कोई आपका अच्छा नहीं सोचेगा, ठीक है. Parents in a good group में भी you can understand like the ma'am and sir, both of them, they were thinking good of each other, but ऐसे भी लोग बहुत कम है, ठीक है, because it is a competition. Many of people will misguide you. This is reality. कंपटीशन के नाम पे आप जा रहे हो, लेकिन बाजू वाला ही आपको झूठ बोल के आपको किसी और ट्रैप में डाल रहा है. तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ दैट. एंड वॉट एज आई टोल्ड दैट कॉलेज से सीधा उठ के आ जाते हैं इसमें, तो दे आर वेरी मतलब यू नो नॉट सो मच मैच्योर टू डिसाइड कि वॉट इज़ गुड एंड बैड. नॉट इट इज़ नॉट विद एवरीवन, बट लॉट ऑफ पीपल माइट हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट नहीं पता चलता है. किसी ने अच्छी थोड़ी फ्लावरी टाइप की बातें कर दी तो यू गेट इन्फ्लुएंस बाय देम. So make sure that you are surrounded by people who really care about you. ऐसे फ्रेंड होने से मतलब नहीं है those give you wrong notes or those give you wrong advice. उससे तो अच्छा है कि कोई आप अकेले बैठ के प्रिपेयर कर लो, and that is doable at your home. So this is another point that I want to add. અને as a mom, last point, ત્યાંનું ખાવાનું છે ને, પનીર પરાઠા ઓલ દેટ 4 દિવસ સારું લાગશે, પછી બધાને ઘર યાદ આવશે કે ઘરે જવું છે ને જમવું છે. મમ્મી યાદ આવશે, અહીંનું વેધર યાદ આવશે, એક્સ્ટ્રીમ ઠંડી, એક્સ્ટ્રીમ ગરમી, બેકાર વરસાદ અને પોલ્યુશન ઇન્ડોર એન્ડ આઉટડોર બોથ યુ વિલ ફેસ. સો લોટ ઓફ ઇશ્યુઝ. તો સર હવે ક્વેશ્ચન્સ બહુ બધા આવી રહ્યા છે, થોડાક જ લઈએ, થોડા સારાવાળા લઈએ. છોકરાઓ છે ને મસ્તી કરે, યુટ્યુબ પર સેશન હોય ને એટલે. પગાર જે પૂછે છે ને, પહેલા બેટા પાસ થઈ જા પછી જોજે કેટલો પગાર છે. IRS નો કેટલો પગાર હોય ને IPS નો કેટલો પગાર હોય. સર ટેસ્ટ સિરીઝ હવે છે ને થોડુંક GPSC નું લઈએ આપણે, કારણ કે GPSC મેન્સ આવી રહી છે ઓક્ટોબર એન્ડમાં, અને છોકરાઓ છે ને અત્યારે એકદમ પેલા ગાંડા થઈ ગયેલા છે કે શું કરીએ, શું ભણીએ, શું લખીએ, શું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરીએ. સો GPSC મેન્સ, જો તમે તમારી જર્ની કહી શકો, તમારું લર્નિંગ કહી શકો, આન્સર રાઇટિંગ વિશે કહી શકો, એનીથિંગ વી વુડ બી હેપી. બટ બાય ધીસ મને પહેલો અટેમ્પ્ટ આપણો યાદ આવે છે. અમે લોકોએ લેંગ્વેજની જરાય તૈયારી નથી કરી. અમે લોકો કમ્પાઉન્ડની, અમારી એક્ઝામ GPSC ભવનમાં હતી. કમ્પાઉન્ડની બહાર કરણ ઇઝ સ્ટેન્ડિંગ વિથ અ કોટ્સ, ટોપિક વાઇઝ કોટ્સ, એન્ડ હી ઇઝ ટેલિંગ મી જો આ ટોપિકનો એસે આવે ને તો આ કોટ લખજો, આ કોટ લખજો, આ કોટ લખજો. સીડી ચડતી વખતે મી, હિમ એન્ડ વિવેક, અમે 3 જણ છે ને ફોર્મેટ કેવું હોવું જોઈએ, કયા કોમ્પોનન્ટનું, એ ડિસ્કસ કરતા હતા. સો વી વર લાઈક વેરી નોન સિરિયસ ઇન ધ ફર્સ્ટ અટેમ્પ્ટ. અમે ખાલી GS પર ધ્યાન આપ્યું હતું, અને પછી અમારું ના પણ થયું સિલેક્શન પહેલાં. મેજરલી આઈ થિંક આપણા લેંગ્વેજમાં જ ઓછા આવ્યા હતા, નહીં? સો સર પ્લીઝ, GPSCની જર્ની, આન્સર રાઇટિંગ, મેન્સ નજીક છે, તો સમથિંગ અબાઉટ દેટ. ફર્સ્ટ પોઈન્ટ હું ફોકસ કરીશ આન્સર રાઇટિંગ પર. મારું ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ એટેમ્પ જે GPSCનું હતું, ઓનેસ્ટલી સેઇંગ
સીધા એક્સેપ્ટ કે થોડા ઘણા 2-3 મતલબ 1 or 2 આન્સર જે તમે લખો, પ્રોપર એક પણ ટી સિરીઝ આપ્યા વગર આઈ ડિરેક્ટલી રોટ મેઇન્સ ઇન ધ ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ. બરાબર. સર સોરી ટુ ઇન્ટરપ્ટ, હા. જો કોઈ વ્યક્તિ વીકલી 40-50 આન્સર લખે ક્યાં તો 30 અને 15-20 ફૂલ લેન્થ ટેસ્ટ લખી હોય તો, અને જેણે ના લખી હોય એ બંનેના સિલેક્શનના ચાન્સીસમાં ફરક રહે ખરો? ઘણો બધો ઓબ્વિયસલી, મતલબ વિધાઉટ એની ડાઉટ. સો ધ પોઈન્ટ આઈ વોઝ મેકિંગ વોઝ કે મેં જે પહેલી એટેમ્પ્ટ આપી હતી, સો આઈ નેવર રોટ અ સિંગલ ટેસ્ટ. આઈ જસ્ટ વેન્ટ, કારણ કે ઓલમોસ્ટ ત્યારે કદાચ ટેસ્ટ સિરીઝ અવેલેબલ નથી, અને એનીવે સો મેં કોઈ પણ ટેસ્ટ નથી લખી. મેં નહીં, આઈ થિંક મેં પણ નહીં લખી, કોઈ નહીં લખી. સો વી વેન્ટ એન્ડ વી જસ્ટ ડિરેક્ટલી રોટ ધ એક્ઝામ. નાઉ જ્યારે તમારું સિલેક્શન નથી થતું, વોટ શુડ બી યોર લર્નિંગ? કે યુ શુડ એનાલાઇઝ કે ક્યાં મિસ્ટેક્સ કરી છે અને યુ શુડ ઇમ્પ્રૂવ. બટ આઈ ડીડ નોટ ડૂ દેટ ઇન ધ સેકન્ડ એટેમ્પ્ટ. સો વોટ વોઝ ધ આઉટકમ? સેકન્ડ એટેમ્પમાં પણ અગેન આઈ રીચ અપ ટુ ધ ઇન્ટરવ્યુ, બટ ફાઇનલ સિલેક્શન ના થયું. સેકન્ડ એટેમ્પમાં પણ મેં શું ભૂલ કરી હતી? આઈ વોઝ ઓવર કોન્ફિડન્ટ કે ફર્સ્ટમાં અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છું તો નેચરલ આઉટકમ શું હશે, સેકન્ડમાં થઈ જશે સિલેક્શન, રાઈટ? બટ આઈ એમ ટેલિંગ યુ, એટલી બધી ભૂલો મેં કરી છે એકચ્યુઅલ એક્ઝામમાં. આઈ વિલ ગીવ યુ એક્ઝામ્પલ. ગુજરાતી, આઈ હેવ સ્ટડીડ ઇન ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ, તો મારું ગુજરાતી વોઝ રિલેટિવલી મતલબ ઓકે, વાંધો નહોતો. સો ફર્સ્ટ એટેમ્પમાં ગુજરાતીમાં મતલબ રિલેટિવલી સારા માર્ક્સ હતા. સો સેકન્ડ એટેમ્પમાં આઈ વોઝ અગેન કોન્ફિડન્ટ કે સારા માર્ક્સ જ આવી જશે. સો આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર કે એસેજનો જે આપણો ક્વેશ્ચન હોય છે, આઈ ટુક 45 મિનિટ્સ ટુ કમ્પ્લીટ ઇટ. આઈ વોઝ ઇન જસ્ટ કે આરામથી પેપર પતી જશે. અને લાસ્ટના જે 5 થી 6 ક્વેશ્ચન હતા, I had to complete it within around 20 minutes. મેં લાસ્ટના 6 ક્વેશ્ચન પૂરા કર્યા. નાઉ જસ્ટ ઇમેજિન ધ ક્વોલિટી. તો ઓબ્વિયસલી આઉટકમ શું હતું કે માર્ક્સ ખૂબ જ ઓછા આવ્યા ગુજરાતીમાં. સિમિલરલી ઇટ હેપન્ડ ઇન ધ બાકીના પેપરમાં પણ. તો રીઝન વોઝ કે સેકન્ડ એટેમ્પમાં પણ મેં કદાચ આન્સર મેં આન્સર બિલકુલ નથી કરી. તો થર્ડ એટેમ્પ્ટથી આઈ વોઝ વેરી સિરિયસ અબાઉટ ધ આન્સર રાઇટિંગ. સ્ટ્રક્ચર શું હોવું જોઈએ, પ્રેઝન્ટેશન શું હોવું જોઈએ. જ્યારે યુપીએસસીની મેં પહેલી મેન્સ લખી, વન ઓફ માય ફ્રેન્ડ મતલબ એને મેં આન્સર મારા પ્રોપર બતાવ્યા, દેન હી ટોલ્ડ મી કે મતલબ ધીસ ઇઝ નોટ પ્રોપર સ્ટ્રક્ચર્ડ, તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન, કન્ક્લુઝન, પોઈન્ટ્સ વાઇઝ તમારે કઈ રીતે લખવાના છે. તો દેન ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું અને ફાઇનલી પછી આન્સર રાઇટિંગમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું. સો આઈ વુડ સે કે કેટલી તમારે ટેસ્ટ સિરીઝ લખવી જોઈએ, આઈ વુડ સે કે એઝ મેક્સિમમ એઝ પોસિબલ. બટ મિનિમમ કેટલી હોવી જોઈએ? આઈ વુડ સે કે બિફોર મીન્સ એટલીસ્ટ 3 રાઉન્ડ્સ ઓફ ધ ટોટલ 6 જે બી આપણા હોય છે, 6 પેપરના 3 રાઉન્ડ્સ પ્લસ લેંગ્વેજ અને એસેના બીજા એક્સ્ટ્રા 2 રાઉન્ડ્સ. એટલે લેંગ્વેજ અને એસેના મિનિમમ તમારે 5 થી 6 ટેસ્ટ આપવા જોઈએ અને જીએસના મિનિમમ 3 થી 4 ટેસ્ટ આપવા. ધીસ ઇઝ ધ મિનિમમ. આનાથી વધારે આપો તો બેટર છે. હવે આના સિવાય ટેસ્ટ સિરીઝ સિવાય બાકી શું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે મેઇન્સ માટે, either GPSC કે UPSC, તો આઈ થિંક શોર્ટ નોટ્સ ઇઝ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ. શોર્ટ નોટ્સ તમારી કેવી હોવી જોઈએ? ઇન્ટ્રોડક્શન, કન્ક્લુઝન, વેલ્યુ એડિશન, પોઈન્ટ્સ. મીન્સ માટે જ્યારે પણ તમે નોટ્સ બનાવો છો, જસ્ટ ટ્રાય ટુ એનાલાઇઝ ધ થીમ વાઇઝ નોટ્સ બનાવો. એમાં એ રીતે વિચારો કે જે જનરલિસ્ટિક પોઈન્ટ્સ છે એને તમારે નોટ્સમાં મેન્શન કરવાની જરૂર નથી, એ ઓટોમેટિકલી તમને આવી જશે. બટ જે વેલ્યુ એડિશનવાળા પોઈન્ટ છે એને નોટ્સમાં મેન્શન કરો. અગેન ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ પ્રોસેસિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, તો ફૂડ પ્રોસેસ એફપીઆઈ એક્સપોર્ટમાં કેટલા પર્સન્ટેજ છે, કેટલા લોકોને એમ્પ્લોયમેન્ટ આપે છે, ગવર્મેન્ટની કઈ કઈ સ્કીમ છે, આ વેલ્યુ એડિશનવાળું જે છે એ તમારી નોટ્સમાં હોવું જોઈએ. હવે એના શું પોટેન્શિયલ છે, તો ઇટ ઇઝ મતલબ એક્સપોર્ટ પોટેન્શિયલ છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ પોટેન્શિયલ છે, ધીસ આર ધ વેરી જનરલિસ્ટિક પોઈન્ટ્સ. તો એ કદાચ તમે નોટ્સમાં મેન્શન નહીં કરો તો ચાલશે, એ તમને ઓટોમેટિકલી એક્ઝામમાં ડ્યુ ટુ ધ આન્સર રાઇટિંગ તમને આવી જશે. બટ જે વેલ્યુ એડિશનવાળા પોઈન્ટ છે ઇટ મસ્ટ બી ધેર ઇન યોર શોર્ટ નોટ્સ. ઠીક છે. સો આન્સર રાઇટિંગ ઇઝ વેરી ક્રુશિયલ. અધરવાઇઝ આઈ વુડ ડેફિનેટલી સે કે પહેલી વસ્તુ એ થશે કે તમારા પેપર છૂટશે. ઇફ યુ આર નોટ ડુઈંગ પ્રોપર આન્સર રાઇટિંગ, પહેલી વસ્તુ વિલ બી તમારા પેપર છૂટશે. બીજી વસ્તુ કે તમારા આન્સર જે છે પ્રોપર સ્ટ્રક્ચર ફોર્મેટેડ નહીં હોય. જો તમારે ઇન્ટ્રોડક્શન માટે પણ વિચારવું પડે છે, દેટ મીન્સ તમારું આન્સર રાઇટિંગ હજી પ્રોપર નથી થયું. ઇટ શુડ કમ ઓટોમેટિકલી, રાઈટ. અને થર્ડ વસ્તુ કે જે પ્રોપર ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે એ આનાથી જ આવશે, આન્સર રાઇટિંગથી જ આવશે. ઓકે. સો અગેન મોર ફોકસ જે તમારું અપાર્ટ ફ્રોમ જીએસ લેંગ્વેજ પર બિલકુલ હોવો જોઈએ, નો મેટર વોટ. જો તમારા લેંગ્વેજમાં ઓછા આવશે, કારણ કે સી ધેર ઇઝ સર્ટેનિટી, મતલબ ધીસ ઇઝ ફ્રોમ માય એક્સપિરિયન્સ કે જીએસમાં થોડી અનસર્ટેનિટી છે કે તમારું પેપર સારું ગયું હશે બટ બની શકે તમારા માર્ક્સ ઓછા આવે. એસએમાં એનાથી વધારે અનસર્ટેનિટી છે.
કે તમે બહુ જ સારો એસે લખ્યો હશે અને એમાં સૌથી ઓછા માર્ક્સ આપશે. ધીસ ઇઝ મતલબ ઇટ ઇઝ અ સબ્જેક્ટિવ ના. પણ લેંગ્વેજમાં જનરલી મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે જેની જે લેંગ્વેજ સારી છે ને એને એમાં મોસ્ટલી માર્ક્સ સારા આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેમનું ઇંગ્લિશ બહુ સારું હતું, તો આઈ થિંક એમના દરેક એટેમ્પના ઇંગ્લિશમાં બહુ સારા માર્ક્સ છે. રાઈટ. સો પોઈન્ટ આઈ વોન્ટ ટુ મેક ઇઝ કે જો તમારી લેંગ્વેજ સારી હશે સો ઓટોમેટિકલી વિલ ગેટ ગુડ માર્ક્સ, પ્રોવાઇડેડ કે તમે સારી આન્સર રાઇટિંગ કરો છો. તો લેંગ્વેજ પર વધારે ફોકસ કરશો તો એનું આઉટકમ વધારે સર્ટેન છે કમ્પેર ટુ જીએસ અને એસે. સો ઇફ યુ આર ગેટિંગ અરાઉન્ડ 60+ ઇન ગુજરાતી અને 85+ ઇન ઇંગ્લિશ, આઈ વુડ સે 90+ ઇઝ વેરી ગુડ, બટ 85+ પણ તમારે આવે છે, દેટ મીન્સ તમારો ઇન્ટરવ્યુ કોલ ઓલમોસ્ટ પાક્કો છે, પ્રોવાઇડેડ કે જીએસ પેપર અને એસે તમે કમ્પ્લીટ કરીને આવ્યા છે. નાઉ બટ જસ્ટ ઇમેજિન કે તમારી ઇંગ્લિશ વીક છે, તો ઇંગ્લિશમાં તમારા માર્ક્સ કેટલા આવશે? 55, 50. દેટ મીન્સ કે ટોપર કરતાં તમારા 30 to 40 માર્ક્સ ઓછા છે. નાઉ જસ્ટ ઇમેજિન તમે જીએસમાં ગમે એટલું કરશો છતાં પણ એ 30 to 40 માર્ક્સનો જે ડિફરન્સ છે એ બ્રીચ કરતાં તમને બહુ જ ડિફિકલ્ટ લાગશે. તો લેંગ્વેજ વિલ ગીવ યુ મોર રિટર્ન ઓન લેસર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. તો ફોકસ ઓન દેટ, પેપર કમ્પ્લીટ કરો અને જસ્ટ ડુ પ્રોપર આન્સર રાઇટિંગ. જીપીએસસી સિલેક્શન વિલ બી મતલબ ઇન્ટરવ્યુ કોલ તો એટલીસ્ટ વિલ બી દેર, રાઈટ. અને પછી ઘણા બધા ફેક્ટર્સ હોય છે. સો હિયર સર વી અમારી ફેબ્રુઆરીથી મેન્સની બેચ ચાલે છે અને હોમવર્ક પછી વી સ્ટાર્ટેડ આઈ થિંક મેથી આપણે ચાલુ કર્યું ને કે જૂનથી વીકલી એક ફૂલ લેન્થ પેપર લખવાનું. નાવ વી આર ઓન વીકલી 2 ફૂલ લેન્થ પેપર. તો વીકમાં એક દિવસ વી ડુ લેંગ્વેજ એસે ઓલ્ટરનેટલી ફરતું રહે અને એક દિવસ અમે જીએસ લખીએ. સો આઈ થિંક વી હેવ રિટર્ન ફર્સ્ટ બેચે તો 18-19 પેપર્સ લખ્યા હશે એન્ડ સેકન્ડ બેચ આજે હતી ટેસ્ટ નંબર 14. વેરી ગુડ. And we have picked up, we have made questions, 50 questions from every subject or 80-90. So 650+ બીજા questions I have given them to practice. મતલબ ધીસ ઇઝ રિયલી વેરી ગુડ. અને પ્રોવાઇડેડ કે જે પણ તમને ફીડબેક મળે છે એને ઇન્કોર્પોરેટ કરો, થોડું ઇમ્પ્રૂવ કરવાની ટ્રાય કરો. સી મોડેલ આન્સર સુધી ક્યારેય કોઈ નહીં પહોંચી શકે. Model answer is a myth. Is a myth. Basically perfection is not possible. But just try to improve whatever you can. ઓકે, તો જે પણ તમને ફીડબેક આપે છે એમાં ઇમ્પ્રૂવ કરો. અને આઈ કેન ડેફિનેટલી ટેલ યુ કે જો તમે રિલિજિયસલી જે પણ આટલી બધી જો ટેસ્ટ તમે આપી હશે, દેર ઇઝ નો ચાન્સ કે તમારું સિલેક્શન ના થાય. નોટ પોસિબલ એટ ઓલ. બટ પ્રોવાઇડેડ કે રિલિજિયસલી તમે એના માટે પ્રિપરેશન કરો છો, આપો છો, ફીડબેકને ઇન્કોર્પોરેટ કરો છો અને દેન અગેન ઇમ્પ્રુવિંગ. સો ઇટ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. આન્સર રાઇટિંગ એવું નથી કે તમે એક રાત બેઠા કે એક દિવસ બેઠા અને ઓટોમેટિકલી મતલબ તમને એકદમ ફંડા ક્લિયર થઈ ગયા. ઇટ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. હું કદાચ ફરીથી મેઇન્સ આપું તો કદાચ ફરીથી મને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની જરૂર પડશે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ. જેટલું વધારે કરશો એટલું બેટર થશે અને આટલી બધી ટેસ્ટ આપશો તો ઓટોમેટિકલી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. દેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. હવે ઓનલાઈનનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ, પછી તમારા ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ દેન વિલ બી ડન વિથ ધ સેમિનાર. મેમ, છોકરાઓ પૂછે છે પેપર નથી પતતું. તો ઇનિશિયલી આઈ થિંક આપણે બધા આ જ ફેઝમાં હતા. સો શું કરવું જોઈએ કે પેપર પતી જાય એક્ઝામમાં? એન્ડ ટુ એડ વન મોર થિંગ, મારે ને કરણને અમે દર વખતે ઉતરીને પહેલાં વાત કરીએ એક્ઝામમાંથી. તો વન મિસ્ટેક દેટ એવરી સ્ટુડન્ટ મેક્સ એન્ડ વી બોથ હેવ મેડ, ઇવન સમીક્ષા મેમ, બધા જ ભૂલ કરતા હતા અમે પહેલાં. જે ક્વેશ્ચન્સ આવડતા હોય ને એને બહુ જ સારી રીતે લખવામાં એટલો બધો ટાઈમ આપી દઈએ કે જે ઓકે આવડતા હોય ને એ ક્વેશ્ચન્સ થાય જ નહીં. એન્ડ દેન વન ફાઇન ડે કરણ સર એક્સપ્લેન્ડ મી પેલો રેશિયો કે કેટલા ક્વેશ્ચન્સ તમે પરફેક્ટ લખો તો કેટલા માર્ક્સ થાય, એની સામે તમારા કેટલા છૂટી જાય એમાં 0 આવે. વી હેડ ધીસ ડિસ્કશન, રાઈટ. એન્ડ દેન વી ડિસાઇડેડ કે આપણે હવે ફટાફટ લખીશું અને બધા જ ક્વેશ્ચન્સમાં એવરેજ માર્ક્સ લઈને આવીશું એટલે પાસ થઈ જવાય. સો મેમ, કઈ રીતે સ્પીડ વધારવાની? So coming to the first question, that is of the speed. સ્પીડ માટે એઝ સર સેડ દેટ જેટલા પેપર તમે લખશો એટલા તમારું ગ્રેજ્યુઅલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થશે. તો વોટ હેપન્સ ઇઝ ફર્સ્ટ પેપર, પ્રેક્ટિસની વાત કરું છું, you will not be able to complete the paper. Normally this will happen. Maybe first 6 to 7 paper you will not be able to complete the paper. Okay. But what will happen કે 8th paper જ્યારે તમે લખો છો તો એક ક્વેશ્ચન તમે વધારે લખશો પહેલાં કરતાં, 9th 10th. So as you start increasing the number of papers, as ma'am said that 14-15 papers લખાઈ ગયા છે, so you would be seeing a lot of improvement in the number of questions you are attending.
કોઈને એવું નહીં થયું હોય મે બી કે ફર્સ્ટ પેપરમાં જેટલા થતા હતા અત્યારે બી એટલા જ થાય છે પેપર. That would not be there કે ફર્સ્ટ પેપરમાં that you have missed about 10 questions તો અત્યારે બી 10 questions છૂટી જ જાય છે. That is not mostly possible. Okay, so what is important is that you write a lot of paper and after every paper you see that where you are improving. So what happens કે જે મેમે કીધું કે સારા questions હોય એને તમે પહેલાં લખી દો. That you should not do primarily for first reason that સારા question શોધવામાં તમને વાર લાગે. That is first reason. Second is that many a times when you see the question તમને લાગે આ મને આવડે છે but as you start writing you see મને નથી આવડતું. Okay, so that also happens. So what you have to do that eventually કોઈ બી question તમારા પેપરમાં આવી ગયું છે okay you have to write. આવડે છે નથી આવડતું that is your like responsibility to write but you have to write. Okay, there is no chance and no option. So what you should do, start writing. Okay, and if you want to write some random questions you should have practiced them. For that answer writing you should do very nicely first of all and try to complete the paper there only. In the mock you should not feel कि अभी तो नहीं हो रहा है मेन पेपर में हो जाएगा. That will never happen. So write down the paper and जो भी आप टेस्ट यहाँ पे दे रहे हो try to think that okay this is the final test you are writing. उस हिसाब से टेस्ट दोगे तो पेपर ख़त्म होने ग्रेजुअली चालू हो जाएंगे. इफ़ यू फील कि हाँ ये तो यहाँ का पेपर है इसमें तो कहीं कुछ इससे तो यहाँ सिलेक्शन हो रहा है सो यू विल कैरी दैट माइंड सेट एंड वंस यू गो देयर इन द रियल पेपर you will not be able to complete the paper. Okay, so one thing is that don't try to write the good questions and bad question. What you can do is that start writing with from 11th question to 20th question at a scratch, then 1 to 10 that you can do, or you can start with first question complete till the end. You can start from between as well, 6 to 10 question, then 11 to 15 question, 1 to 5 like that. So what you have to do in the test paper, you have to practice this kind of strategy. और जिससे पेपर खत्म होता है दैट इज़ योर स्ट्रैटेजी. ओके, माई स्ट्रैटेजी इज़ डिफरेंट, सर का स्ट्रैटेजी अलग होगा, मैम का अलग होगा. ठीक है, एवरी वन हैज़ देयर ओन वे ऑफ राइटिंग. ओके, बट दैट इज़ वॉट यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम द टेस्ट सीरीज. ओके, टेस्ट सीरीज इज़ नॉट फॉर कि मैडम को अच्छा लगेगा पेपर लिख दिया मैडम का फेवरेट स्टूडेंट बन जाऊँगा. दैट इज़ नॉट द थिंग दैट यू आर गिविंग द टेस्ट सीरीज. So what you are giving for improvement. So make sure that you are taking this kind of inputs and feedbacks from your test series what you are writing. By that you can complete the paper on time. ઓલ્સો આઈ વુડ એડ ટુ ધીસ, ઘરે પણ પ્રેક્ટિસ કરો છો. 8 જ મિનિટ છે એક ક્વેશ્ચન લખવા માટે, એ વિચારીને બેસો લખવા માટે. આ લોકો શું કરશે, સર એન્ડ મેમ 3 જીપીએસસીની વાત કરીએ, 15 સવાલ 3 કલાક સીધા મિનિટ્સને ડિવાઈડ કરી નાખશે. 180 ડિવાઈડ બાય 12 એન્ડ દે કમ અપ વિથ સમ 14-15 મિનિટ્સ એન્ડ દે થિંક દે હેવ ઓલ ધ ટાઈમ ઇન ધ વર્લ્ડ. એન્ડ આઈ એમ લાઈક 8 થી 10 મિનિટમાં ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ. You will need time for presentation. Some question you will need extra time to think. You are a human being. You would want to go to washroom. So you'll have to keep that much time spare. 8 to 10 minutes you have to complete your answer. And pick, and એમાં વિચારો તમે, you are going to pick questions. પાના ફેરવીને ધીમે ધીમે તો થઈ રહ્યું પેપર, પતી રહ્યું. ઓકે, સો ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ માટે ક્વેશ્ચન્સ બંધ છે. ઓફલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ, ઇફ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન્સ પ્લીઝ આસ્ક. After that, we will conclude the seminar. કોઈ ડાઉટ જ નથી? પૂછી લીધું. જેમ કે યુપીએસસીમાં 20 ક્વેશ્ચન છે તો 20 ક્વેશ્ચન્સ લખવામાં ખાસો ટાઈમ જતો રહે છે. તો આપણે મને ક્વેશ્ચનની ક્વોલિટી એટલે આન્સરની ક્વોલિટી અને ક્વેશ્ચન આન્સર્સ બતાવવાના છે. તો આપણે સર બતાવવું પણ ફોકસ કરવું પડે કે ક્વોલિટી? मतलब आई वुड से कि देयर शुड बी ऑप्टिमम बैलेंस બંને વચ્ચે. ખાલી પતાવીને આવશો પણ કન્ટેન્ટ જ નહીં હોય તો ઇટ ઇઝ ઓફ નો યુઝ, રાઈટ? અને ક્વોલિટી હશે બટ પૂરું નહીં થાય. સી, મારી સાથે યુપીએસસીમાં મેજર ઇશ્યુ વોઝ આઈ વોઝ નોટ એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ધ પેપર ઇન અર્લિયર એટેમ્પ્ટ્સ. દરેક પેપરમાં મારા એટલીસ્ટ 1, 2 કે 3 ક્વેશ્ચન છૂટતા હતા દરેક પેપરમાં. સો દેટ વોઝ એન ઇશ્યુ ફોર મી. In the last attempt, I was able to almost complete the paper. બસ કદાચ છેલ્લે 1 કે 2 ક્વેશ્ચનમાં ક્વોલિટી કોમ્પ્રોમાઇઝ થયો હશે, બટ અધરવાઇઝ I was able to complete the paper. So I would say કે you have to divide questions. મતલબ
ઇટ શુડ બી અ લાઈક નોટ અ સમથિંગ કે જે તમારે કોન્શિયસલી કરવું જોઈએ. ઇટ શુડ એટલી પ્રેક્ટિસ કરો કે સબકોન્શિયસલી થવા લાગે વસ્તુ. એવા ક્વેશ્ચન્સ કે જે તમને ખૂબ જ સારી રીતે આવડે છે, તો એમાં યુ હેવ ટુ ઓબ્વિયસલી ગીવ ધ ક્વોલિટી. એટલે વોટ એવર યુ નો યુ શુડ બી ગિવિંગ દેટ. એવા ક્વેશ્ચન કે જેમાં તમને બિલકુલ જ આઈડિયા નથી, ઓકે, સો યોર ટાઈમ ડિવિઝન એવો હોવો જોઈએ કે જેમાં તમને બિલકુલ જ આઈડિયા નથી, તમને ખ્યાલ છે કે તમે જે પણ લખશો વધારે રિટર્ન નથી મળવાનું, બટ સ્ટીલ યુ શુડ નોટ બી લિવિંગ દેટ ક્વેશ્ચન. બરાબર? જસ્ટ ટ્રાય ટુ આઈડેન્ટિફાય કે ક્વેશ્ચન પૂછવા શું માંગે છે, થીમ શું છે, જનરલિસ્ટિક પોઈન્ટ શું હોઈ શકે છે, રાઇટ ધેમ, કમ્પ્લીટ ધ પેપર. ઓકે, સો દેટ વિલ એન્શ્યોર યોર ક્વોન્ટિટી, યુ આર એબલ ટુ કમ્પ્લીટ ધ પેપર. બટ હા, જેમાં તમને સારું આવડે છે યુ શુડ બી ડુઈંગ ઇટ પ્રોપરલી. લોજિકલ ગેસ વર્ક પણ કરવું જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ યુપીએસસીમાં લાસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન હતો દેટ વિન્ડ વાળો, પૂરબિયા ઓર સમથિંગ, હા પૂર્વૈયા. સો હવે ઓબ્વિયસલી કોઈએ પણ આ કદાચ સિસ્ટમ ક્યારે વાંચ્યું નહીં હોય કે આ શું છે, બટ ફ્રોમ ધ દરેકને ખ્યાલ હશે કે વિન્ડના નામ જે છે ડિરેક્શન પરથી આપવામાં આવે છે. સો ફ્રોમ ધ ઈસ્ટ ડિરેક્શન ઇટ વુડ મસ્ટ બી કમિંગ, અને દેન યુ કેન ઓલ ગેસ કે બે ઓફ બેંગાલ બ્રાન્ચ છે અને આ રીતે છે. તો ઇન્સ્ટન્ટલી યુ નીડ ટુ ડ્રો ધ મેપ એન્ડ દેન થોડું એને એક્સપ્લેન કરો કે આ રીતે હોય છે. તો હવે આ વસ્તુ ક્યારે થશે કે તમે ઘણા બધા એવા આન્સર્સ પ્રેક્ટિસ કર્યા હશે કે જે તમને નહોતા આવડતા બટ છતાં તમે લખ્યા, તો જ એ વસ્તુ પોસિબલ થાય છે. ઓકે, અને હા, બીજી વસ્તુ એક નાનો પોઈન્ટ એડ કરીશ કે પેપર કમ્પ્લીશનમાં છે ને આપણે જનરલી શું કરતા હોઈએ છીએ કે છેલ્લો અડધો કલાક, પોણો કલાક એકદમ જ રશ મોડમાં હોઈએ. આઈ વુડ સે કે જો તમે ઇનિશિયલ 20 મિનિટ્સ પ્રોપરલી મેનેજ કરી લીધી તો આખું પેપર તમારું મેનેજ થઈ જશે. ફોર એક્ઝામ્પલ એથિક્સનું કેસ સ્ટડી, આઈડિયલ ટાઈમ શું હોય કે યુપીએસસીમાં 15 મિનિટમાં તમારે કેસ સ્ટડી પૂરું કરવાનું હોય, રાઈટ? તો થશે શું કે ઇફ યુ આર સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ કેસ સ્ટડી ને, પહેલી કેસ સ્ટડીમાં કદાચ તમે 25 મિનિટ લેશો, પછીની દરેક કેસ સ્ટડીમાં કદાચ તમે 15 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ કરશો, બટ જે ઇનિશિયલ 10 મિનિટનો જે ડિફરન્સ છે ને એ અલ્ટિમેટલી તમને ક્વેશ્ચન કોમ્પ્રોમાઇઝેશન કરાવશે. તો માય પોઈન્ટ ઇઝ કે પહેલાંનું જે મતલબ ફર્સ્ટ હાફ એન અવર જે છે ને એ પ્રોપરલી મેનેજ કરો. જીપીએસસીમાં બી વોટ ઇઝ ધ રિક્વાયરમેન્ટ? 1 કલાકમાં તમારા 5 ક્વેશ્ચન પૂરા થવા જોઈએ. ગમે તે કરો, 1 કલાકનો જેવો પેલો વાગે છે, તમારા 5 ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ થવા હોવા જોઈએ. બરાબર? મતલબ ધ મોમેન્ટ ઇટ ઇઝ 1 અવર, 5 ક્વેશ્ચન પૂરા થઈ જવા જોઈએ. તમે 4 ક્વેશ્ચન પર છો, દેટ મીન્સ તમે ઓલરેડી ક્વેશ્ચન પાછળ છો, પછી લાસ્ટમાં ઇશ્યુ થશે. તો દેટ શુડ બી ધ ટાઈમ મેનેજમેન્ટ. તો ડિવાઇડ ક્વેશ્ચન, ક્વોલિટી જ્યાં જરૂર છે ત્યાં પ્રોપરલી આપો, જ્યાં ક્વોન્ટિટીની જરૂર છે ત્યાં જસ્ટ ડિલિવર, બટ ડુ નોટ લીવ એની ક્વેશ્ચન બ્લેન્ક. યુ હેવ ટુ રાઇટ. બેટા અમને એક પૂછવું હતો. मतलब सी मतलब मेरे केस में क्या था कि टाइम टेबल यूज टू चेंज अ लॉट बिकॉज थोड़ा हाँ सब कुछ साथ में चल रहा था, तो आई थिंक शी वुड बी बेटर. यू आस्किंग अबाउट डेली टाइम टेबल कब बनाना चाहिए? मैम जब क्लासेस चल रही हो तब क्या कैसा है वैसे टाइम टेबल? जो 3-4 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट हो गए उसका भी रिवीजन करना चाहिए? 3-4 का आप साथ में नहीं कर सकते, ठीक है? व्हाट यू कैन डू कि जब भी आपके जो भी क्लास चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल क्लास में पॉलिटी चल रहा है तो यू शुड रिवाइज पॉलिटी, पहली बात तो दैट यू हैव टू डू. ओके, साथ में इफ़ यू आर फीलिंग कि पॉलिटी के साथ कोई ईजी वाला सब्जेक्ट है, ईजी आई मीन टू से कि जैसे मान लो कि विच इज़ नॉट गिविंग यू हेडेक, है ना, उसी को ईजी बोलते हैं, ठीक है? वो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो सब्जेक्ट को आप साथ में ले सकते हैं कि चलो 1 आवर आई विल गिव टू दिस, ओके, रिवाइज करने के लिए. तो यू हैव टू रिवाइज दैट ऑल्सो. एंड आई फील कि अगर आप वो नहीं करते हो, ठीक है, तो मंथ के एंड पे इफ़ यू हैव एन टाइम टेबल के, ठीक है, 25 to 30 डेट में मैं ये वाले सब्जेक्ट को रिवाइज कर लूँगा, दैट इज़ ऑल्सो डूएबल. ओके, और लाइक आपको अगर बहुत ही डाइवर्सिटी चाहिए होती है, इफ़ यू आर अ पर्सन हु गेट बोर ईजिली, तो व्हाट यू कैन डू कि लाइक मंथ में आप 5 डेज या 10 डेज टू वन सब्जेक्ट दे दो टू रिवाइज इट विथ योर मेन सब्जेक्ट, दैट इज़ डूएबल. साथ में आप जो आंसर राइटिंग या वॉट एवर द टाइम टेबल यू आर फॉलोइंग, ठीक है, एंड दैट यू कैन फॉलो, लाइक आंसर राइटिंग हो गया, उसमें प्रीलिम्स का टेस्ट हो गया, वॉट एवर द टाइम टेबल इज़. जो टाइम टेबल है, जैसे मान लो कि संडे को पॉलिटी का टेस्ट है, ओके, और अभी आपके क्लास में इकोनॉमिक्स चल रहा है, ओके, तो इवेंचुअली आपको पॉलिटी तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट में क्या लिखोगे, है ना? तो अभी आपके पास कोई चॉइस नहीं, आप 1 आवर पॉलिटी पढ़ोगे और टेस्ट को दोगे, ठीक है? तो जो भी टाइम टेबल इंस्टीट्यूट ने दिया है उसको फॉलो करो, उसे आप सब अपना खुद का टाइम टेबल एडजस्ट कर लो, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टेबल आई फील. यस बेटा.
I heard about you had given during your job. So how should we carry that? I think We already I think we addressed that question. Majorly, we tried to address that. We already did. So shall I- in brief, in brief. ओके मतलब सी अगर आप जॉब के साथ कर रहे हैं ना तो दैट मीन्स कि आपके पास ऑलरेडी टाइम कम है राइट सो बट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो है या तो आई वुड से कि अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो नेचुरली आपकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो जाएगी द रीज़न इज़ कि यू नो द बैक ऑफ योर माइंड कि आपके पास टाइम कम है तो योर माइंड जो है वो ज़्यादा फोकस ज़्यादा अटेंशन के साथ काम करता है तो इफ़ यू आर वर्किंग तो आई वुड से अगर आप 4 घंटे भी दिन के दे पा रहे हो टू द स्टडी तो दैट इज़ बेस्ट मतलब उससे ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू कैन डू वीकेंड्स को यूटिलाइज करिए ठीक है मतलब दैट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी उसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है यू शुड बी स्टडी अपार्ट फ्रॉम दैट यूज़ द टेक्नोलॉजी मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करिए जब भी आप फ्री बैठे हो जस्ट ट्राई टू रीड समथिंग और जस्ट ट्राई टू सी एनी वीडियो लेक्चर्स करंट अफेयर्स देख लिया तो एनीथिंग दैट यू कैन डू बट यूटिलाइज योर टाइम मतलब बी कॉन्शियस अबाउट योर टाइम एंड जस्ट ट्राई टू यूटिलाइज एज बेटर एज पॉसिबल Last question for today, please, beta. યસ English. Okay. See, so I was from Gujarati medium. So when I started preparation for UPSC, the basic question I was having કે હું ગુજરાતીમાં અપિયર કરું કે ઇંગ્લિશમાં અપિયર કરું ઓકે સો ઘણા લોકોના મેં સજેશન્સ લીધા સિનિયરના લીધા ગુજરાતીમાં જનરલી અપિયર થવાનું જે બેનિફિટ મેમે કીધું કે તમારી કોમ્પિટિશન લિમિટેડ થઈ જાય છે અને આ બધા હોય છે તો મતલબ ધીસ વોઝ આઈ વોઝ ઓલ્સો ટોલ્ડ કે આવું બધું થાય બટ એનું મતલબ વોટ ઇઝ ધ ઇશ્યુ વિથ ધીસ કે તમને મટીરિયલ અવેલેબલ નથી દેટ ઇઝ અ મેજર ઇશ્યુ So my solution was, and I also asked to someone of my, senior and everything. So my solution was कि मतलब I would suggest is कि जो તમારું English, basic English સારું હોય, basic English means मतलब tenses માં issue નથી. તમારું જે બી direct, indirect, active voice, active passive, જો એ સારું છે તો you should be choosing English as your medium to prepare. Okay, मैं ઇંગ્લિશમાં જ ગુજરાત મતલબ જીપીએસસી પણ આપી છે અને યુપીએસસી પણ ઇંગ્લિશમાં જ આપી છે કદાચ ગુજરાત કલ્ચરના અમુક ક્વેશ્ચન મેં ગુજરાતીમાં લખ્યા હશે અધરવાઇઝ મતલબ અધર દેન દેટ મતલબ મોસ્ટલી પ્રિપરેશન જે છે ઇંગ્લિશમાં રહી છે હાઉ આઈ ઇમ્પ્રુવડ તો અગેન એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ ને કે બેસિક ઇંગ્લિશ મારા માટે ઇશ્યુ નહોતો કારણ કે સ્કૂલિંગ લેવલથી એ થોડું ઓકે હતું વોકેબ વુડ બી સમથિંગ કે જે તમને ઇશ્યુ ક્રિએટ કરશે તો મારા માટે પણ ઇશ્યુ હતો જેમ કે આપણે શું ભણીએ છીએ અસહકારની ચળવળ અને ફર્સ્ટ ટાઈમ દેટ યુ સી કે નોન કોઓપરેશન મૂવમેન્ટ તો પહેલાં તો એ જ ખબર નહીં પડે કે આ ક્વિટ ઇન્ડિયાની વાત કરે છે એનસીએમની વાત કરે છે રાઈટ સો વોટ યુ કેન ડુ ઇઝ કે વેન એવર યુ આર રીડિંગ ઓર વેન એવર યુ આર રીડિંગ એનીથિંગ ફોર એક્ઝામ્પલ ન્યૂઝપેપર એક તમારી પાસે એક નાની એવી ડાયરી અથવા બુકલેટ બનાવો એમાં ઇંગ્લિશ વર્ડ લખો કે જે તમે પહેલી વખત વાંચો છો એનું ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન ના લખો એનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સલેશન લખો ફોર એક્ઝામ્પલ પેનિન્સુલા તો પહેલી વખત જ્યારે તમે વાંચો ઓબ્વિયસલી ફ્રોમ ગુજરાતી મીડિયમ તમને નહીં ખ્યાલ હોય એનો મતલબ શું થાય તો એનું ઇંગ્લિશ એક્સપ્રેશન એમાં લખો જ્યારે પણ તમને ટાઈમ મળે છે એને રિવાઇઝ કરી નાખો તો 2, 3, 4 મહિનાના પ્રિપેરેશન પછી તમારી પાસે એક સારી એવી વોકેબ્યુલરી પણ ડેવલપ થઈ જશે અને એનું જેટલું તમે બેટર રિવિઝન કરશો એટલું તમારું ઇંગ્લિશ પણ ગ્રેજ્યુઅલી ઇમ્પ્રૂવ થવા લાગશે આઈ થિંક હાર્ડ વર્ક ઓફ ધ 3-4 મંથ્સ યુ વિલ બી કમ્ફર્ટેબલ ઇન ધ લેંગ્વેજ દેટ વિલ નોટ બી એન ઇશ્યુ બટ જો તમને બેસિક ઇંગ્લિશમાં પ્રોબ્લેમ દેન માય સજેશન યુ શુડ બી પ્રિપેરિંગ ઇન ગુજરાતી દેટ ઇઝ ધ અને બાય ધ વે સર મારા બી સ્પેલિંગ સુધારતા હતા હા હું અમેન્ડમેન્ટમાં 2 એમ લખતી હતી ઇઝ લાઈક આમાં 2 એમ થોડી આવે એમ લાઈક 2 એમ જ આવે ઇઝ લાઈક ના so I'm just mentioning this right now because I got as he said I used to get good marks in English છેલ્લા અટેમ્પ્ટમાં તો મારા 99.25 આવ્યા હતા બટ સ્ટીલ being from ગુજરાતી મીડિયમ એના ફંડા એટલા ક્લિયર હતા કે એ મારી સ્પેલિંગ મિસ્ટેક સુધારતો હતો રાઈટ સર સુધારતા હતા so sorry so we know each other since 2017 so
યસ સો આઈ થિંક હજી કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન નથી પૂછવું. આઈ થિંક બધું જ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. આ અમારો આખો લોટ છે ને ગુજરાતીનું પૂછવાનું હતું, ટાઈમનું પૂછવાનું હતું, બટ દર ક્વેશ્ચન્સ આર કવર્ડ. સો સર, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર કમિંગ હિયર. મેમ, થેન્ક યુ વેરી મચ. Let's end the session for online, guys. Just give me a second.